सूर्यकोटि समाप्रभा सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्रावण मास में शिवमयी बनिए અને ભક્તિના એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ કરીએ। શ્રાવણ માસમાં શિવમય બનીએ, ભક્તિના એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ કરીએ, એ જ મહા આશય સાથે આપણે શિવ મહાપુરાણ કથાનું વાંચન કરી રહ્યા છે। તો આજે આજના દિવસમાં સર્વ શિવ ભક્તોનું આજની કથામાં સ્વાગત છે, સ્વાગત છે, સ્વાગત છે। આપણે ગઈકાલે જે કહ્યું હતું તે પ્રમાણે આજે આપણે ભગવાનના 1000 નામોથી પરિચિત થઈશું। એ પ્રમાણે આજે આપણે શિવ મહાપુરાણમાં જ્ઞાન સંહિતામાં 71મો અધ્યાય અને આજે આપણે શ્રવણ કરીશું। તો ચાલો આજે આપણે ભગવાનમય બનીએ, શિવમય બનીએ અને ભોળો આપણા ઉપર, ભોળાનાથ આપણા ઉપર કૃપાળુ કરે, આપણા પરિવારો ઉપર કૃપાળુ કરે, આપણા મિત્ર મંડળ ઉપર કૃપાળુ કરે, આપણા સ્વજનો ઉપર ઉપકાર કરે અને આપણી સાથે જે કોઈ જોડાયેલા છે તમામ પર ભગવાનની દયા કૃપાળુ દ્રષ્ટિ સદાય બની રહે, એવી જ આશા સાથે આપણે ચાલો આજે આપણી વાતને આગળ વધારીએ। શિવ મહાપુરાણ કથા અધ્યાય 71મો। હે સુત, હે ઋષિઓ, મેં જે રીતે સાંભળ્યું છે તે પ્રમાણે હું કહું તે સાંભળો। જે સહસ્ત્ર નામ વડે પ્રાર્થના કરેલા પરમેશ્વર મહાદેવ સંતુષ્ટ થયા તે શિવના સહસ્ત્ર નામ હું કહું છું। शिव, हर, मूड, रुद्र, पुष्कर, पुष्पलोचन, आर्थिगम्य, सदाचर, सर्व, शंभु, महेश्वर, चंडापीठ, चंद्रमौली, विश्व, विश्वमेश्वर, वेद सार, संदेव, कपाली, नील लोहित, ध्यानाधार, अपरिच्छेद, गौरी भ्रता, गणेश, गणेश्वर, अष्टमूर्ति, विश्वमूर्ति, स्वर्ग साधन, ज्ञानगमय, द्रुत प्रज्ञ, देव देव, त्रिलोचन, वामदेव, पटु, परिवृत, दृढ़, विश्वरूप, विरूपात, वागीश, सूचि, सत्तम, सर्व प्रमा, संवादी, वृषाक, वृषवाहन, ईश, पिनाकी, खटवागी, चित्रवेद, चिरंतन, तमोहर, महायोगी, गुप्ता, ब्रह्मा, द्रुजित, कालाकाल, दुर्वासा, पुरुषासन, दिव्यादुल, स्कंद गुरु, परमेष्ठि, परात, तत्पर, अनाधिमद निधम, गिरीश, गिरिजाधाव, कुबेर बंधु, श्रीकंठ, लोकवर्णतम, मूर्दु, समाधि वेद, दंडी, नीलकंठ, परस्वती, विलास, मुग्धवाद, सुरेश, सूर्यतापन, धर्मधाम, क्षमा क्षेत्र, भगवान, भगनेत्र भीति, उग्र, पशुपति, तास्कय, प्रिय भक्त, परतप, दाता, दयाकर, दक्ष, कर्पदी, काम सहसन, शमशान निलयम, सूक्ष्म, शमशान स्थित, महेश्वर, लोककर्ता, मूर्खपति, महाकर्ता, महोषधि, उत्तर, गोपति, गोप्ता, ज्ञानमय, पुरातन, नीति, सुनीति, शुद्ध, सोम, सोमरथ, सुखी, सोमप, अमृतप, सोम, महातेजा, महाद्रुति, तेजोमय, अमृतमय, अन्नमय, सुधापति, अजात शत्रु, आलोक, संभाव्य, हव्य, महान, लोकल, वेदकर, सूत्रकार, सनातन, महर्षि, कलापिचार्य, विश्वदीप्ति, विलोचन, पिनाकपाणी, भूदेव, स्वस्तिकम, सुधि, धातुवर्मा, धमाकर, स्वर्ग, सर्वगोचर, ब्रह्मशुक, विश्वसुख, सर्ग, कर्णिकार, प्रिय, कवि, शाख, विशाख, गोशाख, सिंह, विशुक, अनुतम, गप्पा, वोरिक, भव्य, पुष्कर, स्थापित, स्थिर, जीवात्मा, विषात्मा, भूत, वाहन, सारथी, सगण कार्य, सुकृति, छिन्न संशय, कामदेव, कामपाल, भस्मोलित, विग्रह, भस्म प्रिय, भस्माई, कामी, कांत, कुताग्रम, समावत, अनिवृत्तामम, धर्म पूजम, सदाशिव, अकलम, चतुर्बाहु, दुरावास, दुरासद, दुर्लभ, दुर्गम, दुर्ग,
सर्वयुद्ध विशारद अध्यात्म योग निलयम सतुत तंत्रवर्धम शुभांग लोक सागरम जगदीश जनार्दन भस्म शुद्धिकर मेरु ओजस्वी शुद्ध विग्रह असाध्य सुसाध्य साधु साध्य भूत मत्य तप कुपुतम हिरण्य रेता पौराणम रिपु जीवहर बल महादय महागत सिद्ध वदांति व्याग चम्र बम व्याली महाभूत महानिधि अमृतास अमृत परु पांच जन्य प्रभजन्य पंच विस्तृतम स्वस्थम पारिजात परावर सुलभ सुरवत सुर ब्रह्म वेद निधि निधि वर्णाश्रम गुरु वरी शत्रु चित पापन आश्रम क्षपण श्याम ज्ञानवान अंचलेश्वर परमानुभूत निधि वर्णाश्रम गुरु वर्णी शत्रुजित तु पापम आश्रम क्षपण श्याम श्याम ज्ञानवानु अंचलेश्वर ब्रह्म वेद निधि दुर्ज्ञेय संपूर्ण वायुमह धनुर्वेद वेद गुण राशि गुणाकार सत्य सत्य पर दिन धर्मा गुण धर्म साधन अनंत दृष्टि आनंद दंडो दयमयत्या तम अभिवाद महायम विश्वकर्मा विशारद वितराज विनीतामाम विनी आत्मा तपस्वी भूत भावन उत्तम पेश प्रसन्न जित काम अजित प्रिय कल्याण प्रकृति कल्प सर्वलोक प्रजापति तपस्वी तारक धीमान प्रधान प्रभु अवयम लोकपालम अंति हितामा कल्पादि कमलेश वेद शास्त्र तत्वज्ञ अनियम नियम नियताश्रम चंद्र सूर्य शनि केतु वराट विद्रुह मच्छवी भक्तिवश्यम पर ब्रह्म मुख बाण परम अनंत अद्रि अध्रालय कांत परमात्मा जगत जगत गुरु सर्व कामालय तृष्टा मंगलमय मंगल वृत्त महातपा तिपतपा स्वस्थ विस्त स्थवीर ध्रुव अहम संवत्स व्याप्ति प्रणाम प्रणाम तप संवत्कर मंत्र प्रत्यक्ष सदर्शन अज अज्वेश्वर सिद्धि महारते महाबर योगी योग महातेजा सिद्धि सर्वादि अग्रसह वसु वसु ना सत्य सर्व पाप हरोहर सुकीर्तिम सुशोभन श्रीमान अवाद मन सगोचर अमृत शाश्वत शांत बाण हस्त प्रतावान कमल लुधर ध्वनि वेदांग वेद मुनि भास भाजिसुणु भोजन भोक्ता लोकनाथ दुराधर अतीन्द्रियो महामय सर्वास चतुष्ट पथ कालयोगी महानाद महोत्साद महाबल महाबुद्धि महावीर्य भूतचारी पुरुदन निशाचर पेतचारी महाशक्ति महायुद्धि अनिलेश पयु श्रीमान सर्वाचार्य नो गति बृहस्पति महामाय नित्या ध्रुव अध्रुव अजोस्ते जो नतर्क सर्वसाहसक नृत्य पियो नृत्य नित्य आजस्ते जोध त्रिधर नटक सर्वसाहसक नृत्य प्रियो नृत्य नित्य प्रकाशात्मक प्रकाशम सप्ताषड बुध मंत्र समापन शार संप्लयम युगादिक क्रुद्ध गायवतम गंभीर विश्ववाहन इष्ट विष्ट शिष्ट सोलभ सलभ सरभ धनु तीर्थरूप तीर्थनामा तीर्थादश सतुत अर्थ अपानिधि अधिष्ठान विजय जय कालवेत प्रतिष्ठित प्राणायज्ञ हिरण्य कवच हरि विमोचन सुरगण विदेश बिंदुशय काल रूप बलोमंत विक्रता गहन गृह करण कारण कर्ता सबबंध विमोचन व्यवसाय व्यवस्थापन स्थानंद जगादीज जगदाजीज गुरु ललित अभेद भावात्मक नित्य शक्ति वीरेश्वर वीरभद्र वीरासन विधि विराट वीर चुंडामणि वेता वितानंद नदीगर अज्ञान अग्नाधार त्रिशूली स्त्रीविस्त शिवालय वाल खिल्य महापाठ तिमासु बधिर खग अभिरम सुशरम सुब्रह्मण्यम सुधापति मधवाक कौशिक गोमान विराम सर्वसाधन ललाटक्ष विश्वदेह सार संचार चक्रभूत अमोद दंड मध्यस्थ हिरण्य ब्रह्मचर्यवस्ती परमात्म परो माई संबल व्याघ्रलोचन रुचि विरच स्वयं बंधु वाचस्पति महपति रवि विरोचन वित्तभय विश्वभरता अनावरिता नित्य नित्य कल्याण पुण्य सवर्ण कीर्तम दुर्शवा विश्वसह ध्येय दु स्वप्ननाशम पुत्राणम दुस्तकीता विघ्नेय दुसह अभव अनादि
ભૂગોળવોલક્ષી કિરીટ દાસિક વિશ્વગુપ્તા વિશ્વકર્તા સુવીર્ણ रुचिकारंद जनन जननानी पितिपान नीतिमान धव विशिष्ट कश्यप भानु भीम भीम पराक्रम प्रणाम सत्यपा सत्यताचार महकोश महाधन जनाधिप महादेव कला सकलागम पराग तत्व तत्वविद एकात्म विभु विभूषण ऋषि ब्रह्म ऐश्वर्य जन्म मुत्य जनारातिक पच्चयज्ञम समुत्थितम विश्वेश विमलोदय आत्मयोनि अनाद वत्सल भक्त लोक युद्ध गायत्री वल्लभ वासु विश्वास प्रभाकर शिशु गिरिरथ सोमनाथ सुषेण शूर अधो रष्टि नेष्टि कुमुद विगत जवर स्वयं ज्योति स्तन ज्योति आत्म ज्योति अचलम पिपलंग कपिल मुषु बाल नेत्र तियंतुनु कंद महानीति विश्वपति उपलव भगो विवादस नित्य योग पार दिवसपति कल्याण गुण नाम पाप पुण्य दर्शन उदार कीर्ति उद्योगी सद्योगी सदा मनम समस्य नक्षत्र माली नाकेश स्वाधिष्ठा पदाश्रम पवित्र पापाहरि मणि पूर्ण नत भोगी हत्यु दीर्घ मासिक सक शांत विशाखी ईष्ण गुरुपति कृष्ण समर्थ अनर्थ शासनम अधर्म शत्रु अग्नि पुरुहूत पुरुषुत ब्रह्म गर्भ बृहद गर्भ धर्मधेनु धनाधम जगिदेशी सुसकत कुमार कुशलगाम हिरण्यवर्जो तिष्मान नाना भूतरम ध्वनि आराग नयनाध्यक्ष विश्वामित्र धनेश्वर ब्रह्म ज्योति वसुधामा महाज्योति अनुतम महा मातामह मातारिया नस्वाहव नग्रह दुख कुल सत्य कुलह अगत्य जाणुक्य पराशर निरावरम निर्वाण वरचम विष्टरस्वा आत्मभूत निरुद्ध अत्रि ज्ञानमूर्ति महाशया लोकवीणा गिनी वीण चंद्र सत्या पराक्रम वाकल्प्य महाकल्प्य कल्पवृक्ष कलाधर अलंकारिष्ण अचल रोचिष्णु विक्रमोन्नत आयु दयति वेगी पलवन सिखी सारथी असुष्टम अतिथि सर्कपार्थी पद्मासन वसुश्रव हव्यमह पतपा वृष भोजन जप्य जरादिस्मन लोकहितामह तन नपात बोधस्वर नभो योनि सुप्रीतम तमिसना निधा दस्तपत्व मेघ स्वक्ष पर पूजरय सुखानिल मनुष्य पत्र शुभ ऋषि शिश्रात्मक वसनो वसंतो माधम ग्रीष्म नभ्यस बीज वाहन अंगीरा गुरु रात्रे विमल विश्व भावन पावन सुमूर्ति विद्वान त्रिविध नरवाहन मनोबुद्धि अहंकार क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालक जन्म दिग्नि मनो बलनिधि विगाल विश्वपालक अधोर अमृतम यज्ञ श्रेय निश्रेय सापत शैल गगन कुंभा दानवीरा अरिदम रजनीक जनक चारु विल्य लोक कल्प दुख चतुर्वेद चतुर्भाव चतुर्श्रुतप्रिय आग्नेय सम्मानय तीर्थ देव शिवालय बहुरूप महारूप सर्वरूप चचाचर न्याय किरमा पुण्यसी नन्यागम्य निरंतर सहस्त्र बुद्ध देवेंद्र सर्वशास्त्रम प्रभजनम मुंड विरूप विक्रांत दंडी दात गुणोधम पिगाक्ष जराध्यक्ष नीलगाव निर्माय सब्रह्मा सहस्त्रबाहु सर्वेश्वर शरणम सर्वलोककृतम पद्मासन परम ज्योति परम पर फलम पद्म गर्भ महागर्भ विश्वगर्भ विचिक्षणम चराचरांग वरद वरेश महाबल देवासुर देव देवासुर महाशय देवादिदेव देवाग्नि देवादि सुख प्रभा प्रभु देवासुरेश्वर दिव्य देवासुर महेश्वर देवमय देवमय अचित्य देवात्मा संभव सनोधि असुर व्याध देवसिंह दिवाकर विद्यु भग्र सर्व देवोत्तम मौतम शिव ज्ञान रत्नम श्रीमान सिखी पर्वत प्रियम वजहष्ट
વૃદ્ધિ ખદગી નરસિંહ નિપાતન બ્રહ્મચારી લોકચારી ધર્મચારી ધનાદીપ નંદીશ્વર અનંત નાગન વૃદ્ધધર શુચિ લિંગાધ્યક્ષ સુરાધ્યક્ષ યોગાધ્યક્ષ યુગાવહ સર્વોધર્મ સર્વગત સર્વખર સર્વમયસ્વન બાણાધ્યક્ષ બીજ કરતા ધર્મ કર્મ સંભવ દંભ અલોભ અર્થ વિચ્છભુ સર્વભૂત મહેશ્વર શમશાન નિલય ત્રય સેતુ અપતિ માકૃતિ લોક તસ્ફુતાલોક ત્રયંબક નાગભૂષણ અંધકારી વિષ્ણુકંદ પારતન હિન દોષમ અક્ષય ગુણ રક્ષારી પુષ્પદંત ભીતુ ધુર્જાત ખંડ પરશુ સકલ અનંત અકાળ સકાલ ધર પાંડુ રાભુ મૂંડ નટ પૂર્ણ પૂર્ણિયતા પુણ્ય સુકુમાર સુલોચન સામકેય પિય અકર પુણ્ય કીર્તિ અનામય મનોજવ તીર્થકર જટિલ જીતેશ્વર જીવિતાકત કૌરિત્ય સુ વસુરેતા વસુપ્રદ સદગતિ સતકૃતિ સિદ્ધિ સજજાતિ કાલાકટક કલાધર મહાકાલ ભૂત સત્ય પારાયણ લોકવાણ્ય કરતા લોક સુખહર ચંદ્ર સંજીવની શાસતા લોકમુદ મહાદ્વીપ લોકબંધુ લોકનાથમ કૃતજ્ઞ કીર્તિભૂષણમ અનાયાક્ષરમ કાંત સર્વસત્ર ભૂતાવરમ તેજોમયો દુતિરમ લોકાના મગણી અણુ શુભચિત્તસમ વસનતામમ દુર્ગ્નેય દુર્કુર્મ જ્યોતિર્મય જગન્નાથ નિરાકાર દલેશ્વર તંબુ વીણ મહાકોપ વિશોક શોક સનાસન તિલોકેશ સર્વશુદ્ધિ અધોક્ષ અવ્યક્તમ લક્ષણો દેવમ વ્યક્તા વ્યક્ત વિશાપતિ વરશીલ વર ધૂણ સારો ધનમ મય બ્રહ્મા વિષ્ણુ પ્રજાસલ હંસ હંસગતિ વય વેદ વિદ્યાધાત ષષ્ટા હર્તા ચતુર્મુખ કૈલાસ શિખ રાવાસી સર્વાવાસી સદાગતિ હિરણ્ય ગર્ભ દિહોણી ભૂતપાલ ભૂપિત સદોગી યોગ વિદ્યોગી વરદ બ્રાહ્મણ પ્રિય સર્વદેવ પ્રિય દેવનાથ દેવજ્ઞ દેવચિંતક વિશ્વમાશક વિશાલક્ષ વૃક્ષ વર્ધનમ નિર્મય નિરહંકારમ નિર્મોહી નિર્પદવ દર્પહાદ પદ દપ્ત સર્વત પરિવર્તક સહસ્ત્રજીતુ સહસ્ત્રતાચી ત્રિમગ્ધ પ્રકૃતિ દક્ષિણ ભૂત ભવ્ય ભવનાથમ પ્રભવ ભૂતિનાશમ અર્થ અનર્થ મહાકોશ પર કાર્ય પંડિત નિષ્કંટક સત્યકીર્તિ સ્નેહકૃતાગમ અકંપતિ ગુણગ્રાહી નેકાતમ સુપ્રીત સુમુખ સૂક્ષ્મ સુકર દક્ષિણાનિલ નિસ્કંદીશ્વર ધુર્ય પ્રકટ પ્રીતિવર્ધન અપાજિત સર્વસત્વ ગોવિંદ સત્યવાહન અર્ધુત સર્વદૂત વિદુત પૂર્તિમૂર્તિ યશોધન ભરા શુંગ દુઃખ શુંગી બલવાન એક નાયક સતીમાન શ્રુતિ પ્રકાશ એક બંધુ અનેક કૃત શિવવત્સલ શિવ સમારંભ શાંત ભદ્ર સમાયોગ્ન ભૂષ્ય ભૂષણ ભૂતિ ભૂતકૃત ભૂતનામ ભૂતમાન અકપ ભક્તિ કાર્ય કાલાહ નીલ લોહિત સત્યવત મહાયાગી નિત્ય શાંતિ પ્રાયમ પદાર્થ વૃત્તિ વરદમ વિમુક્ષુ વિશરદ શુભદ શુભકર્તા શુભ નામા શુભ અનસ્થિત અગુણ સાક્ષી અર્તા કનક પ્રભ સ્વભાવ ભદ્ર મધ્યસ્થ શીઘ્ર વિદ્નાસન શિખંડી કવચ સુલી જટામુંડી કુંડલી અમૃતમ સર્વ દુઃખ સિંહમ તેજોરામ મિસિમ મહામણિ અસંખ્ય અપેતાત્મા વીર્યમાન વીર્ય કોવિદ વૈદ્ય વિયોગાત્મા પરમા મુનીશ્વર અનુત્તમ ધૂમ રાશ મધુર પ્રિય દર્શન સુરેશ શરણ સર્વજ્ઞ સદસંભા બ્રહ્મ સતાગતિ કાલપક્ષ કાલાકારી કંકણકુટ વાસુકી મહેવાસ મહી ભરતા નિષ્કલંક વિશુક્લ ધૂમ શ્રી ધૂમણી સ્તરી ધન્યમ સિદ્ધિ સિદ્ધ શાસન વિશ્વતઃ સર્વતઃ સત્યુત વૃદ્ધોરક્ષ મહાભુજ સર્વયોનિ નિરાતક નારાયણ નર નારાયણ પ્રિય નલ પે નિષ્પાચાત્મ નિવ્યગ્ર વ્યગ્નાસમ સત્વ્યમ સત્વપ્રિય સત્રોતા વ્યાસમૂર્તિ નિરંકુશ નિર્ભગ મયોપાય
વિધારાશિ રસપ્રિય પ્રશાંત બુદ્ધિ અક્ષુણસ્ય સંગ્રહી નિત્ય સુંદર વયાગ્ર ધુર્ય ધાત્રેશ સાકલ્ય સર્વરિપતિ પરમાર્થ ગુરુ દ્રષ્ટિ શરીરા સ્થિત વત્સલ્ય સોમ રસો રસ ગોળ રસ અને ઓમ સર્વસત્તામ વલંબમ. અહીં આપણે પ્રભુના 1000 નામથી પરિચિત થયા. આ રીતે તે 1000 નામથી કલમ વડે શંકરની પૂજા કરી તેને સંતુષ્ટ કર્યા. એ રીતે વિષ્ણુએ સહસ્ત્ર કમળ લઈ શંભુના તે શસ્ત્ર નામથી તેની પૂજાનો આરંભ કર્યો. તેટલામાં ભુવનેશ્વર મહેશ્વર વિષ્ણુની પરીક્ષા માટે જોવા માટે તે સહસ્ત્ર કમળમાંથી એક કમળ છુપાવી રાખ્યું. એટલે કમળ ઘટી પડ્યું. તેને જોઈ વિષ્ણુએ મનમાં વિચાર કર્યો કે કમળ ક્યાં ગયું? સુખેથી જાઓ, હું મારો નેત્ર કમળથી એમ જાણી નેત્ર કાઢી સર્વ પાણીના આશ્રયભૂત એવા શિવની ભાવથી સ્તુતિપૂર્વક પૂજા કરી. તે વખતે એમ ન કરો એમ બોલતા જગતના ગુરુ મહાદેવ પ્રગટ થયા. એ રીતે હર એવા મહાદેવ પોતાની શ્રુતિ સાંભળી અતિશય ભક્તિયુક્ત આ વિષ્ણુને જોઈ પાર્થિવના મંડળમાંથી તત્કાળ પોતે પ્રગટ થયા. પ્રગટ થયેલા તેજોરારી શંભુને નમસ્કાર કરી વિશેષ સ્તુતિ કરી પાર્વતી સહિત તેની પૂજા કરી પ્રસન્ન મુખવાળા વિષ્ણુ શિવની સન્મુખ ઉભા રહ્યા. એ રીતે ઉભેલા વિષ્ણુને જોઈ કોટી સૂર્ય સમાન શોભિતા પ્રાણીઓના નિત્યતા દેવના દેવ મહાદેવ શંકર જાણે હાસ્ય કરતા હોય તેમ પોતાની સામે હાથ જોડી ઉભેલા વિષ્ણુને કહેવા લાગ્યા કે હે દેવ, હે જનાર્દન, તમારું આ સર્વ કાર્ય મેં જાણેલું છે. માટે સુશોભિત એવું સુદર્શન નામનું ચક્ર હું તમને આપું છું. હે દેવેશ, હે સુભવત સર્વલોકને સુખ આપે એવું જે રૂપ છે તે તમે જોયું, તે તમારા હિત માટે મેં તમને દેખાડ્યું. માટે વારંવાર તેનું ચિંતન કરો. એક રૂપ યાદ કરવાથી અનરૂપી આંગળા વિશે રહેલા દેવતાઓનું પણ દુઃખ ટળી જશે. એ માટે આ ચક્ર, આ રૂપ, આ સહસ્ત્ર નામે જે ભક્તિ કરી શ્રવણ કરશે તે અન પાયેની એવી સિદ્ધિ થશે. એમ કહી મહાદેવે 10,000 સૂર્ય સરખી ક્રાંતિ વાળું એક ચક્ર વિષ્ણુને આપ્યું. વિષ્ણુએ પર સન્માન કરી ઉત્તરાભિમુખ ઉભા રહી તે ચક્ર ગ્રહણ કરી દેવ એવા મહાદેવને નમસ્કાર કરી વળી તે પ્રત્યે આવી રીતે કહ્યું, હે દેવ, હે પ્રભુ, હે લોક શંકર, હું તમને કહું તે સાંભળો. દુઃખના નાશ કરનારા કરવા સારું જે પાઠ કરવા લાયક અને ધ્યાન કરવા લાયક હોય તે મને કહો. આથી સંતુષ્ટ થયેલા શિવ કહેવા લાગ્યા, સર્વ અનર્થની શાંતિ થવા માટે તમારે મારા રૂપનું ધ્યાન કરવું. વળી અનેક દુઃખ તારવા માટે મારા સહસ્ત્ર નામનો પાઠ કરવો. તેમજ સર્વ અનર્થ શાંતિ માટે સદા તમારે મારું ચક્ર ધારણ કરવું. બીજા પણ મારા સહસ્ત્ર નામના પાઠ કરશે તે કે કોઈને ભણાવશે તેમના સેવામાં સ્વપ્નમાં પણ દુઃખ નહીં થાય એમાં સંશય નથી. સંકટ વખતે રાજાઓ પણ વિધિયુક્ત સાંગ અંગે અંગ સહિત 100 વાર આવૃત્તિ કરે તો કલ્યાણ પામે. વળી એ મારા સહસ્ત્ર નામ રોગને નાશ કરનારા તથા વિધાદાયક એવા ઉત્તમ છે. ઉત્તમ ફળની સહસ્ત્ર નામ જે પાઠ કરે તે ઉત્તમ ફળ પામે તેમાં સંદેહ નથી. એ મારું કહેવું છે. પાતકાળમાં ઉઠી સદા મારી પૂજા કરી મારી સમક્ષ જે સહસ્ત્ર નામનો પાઠ કરે તેને સિદ્ધિ દૂર નહીં રહે. એ સુરેશ્વર નિરંતર મારા સહસ્ત્ર નામનો પાઠ કરનાર 8 માસમાં આ લોકની સિદ્ધિ અને પરલોકની સંબંધી પામે ને તે સાયુજ્ય મુક્તિ પામે એમાં સંશય નથી. એ અમે વિષ્ણુને કહી પ્રસન્ન મનવાળા શંકરે 2 હાથથી વિષ્ણુનો સ્પર્શ કરી તેને પ્રત્યે કહ્યું, સુરશ્રેષ્ઠા, હું તમને વર આપનાર છું. માટે ઈચ્છિત વર માંગો, કેમ કે તમારા સ્ત્રોતથી તમારી ભક્તિથી હું તમારે વશ થયો છું. એ રીતે દેવાના દેવ મહાદેવે કહ્યું. તેથી વિષ્ણુ મહાદેવને પ્રણામ કરી કહેવા લાગ્યા, હે ભગવાન, હે પ્રભુ, જેવી હાલ કૃપા છે તેવી કૃપા તમારે રાખવી. હે મહાદેવ, અમને વર માંગો. એમ કહ્યું તો આપની ભક્તિરૂપ ઉત્તમ વર મને આપો. હે ભગવાન, તમારા પ્રસાદથી હું પૂર્ણ છું. માટે બીજા વરને ઈચ્છતો નથી. એવા વિષ્ણુના વચન સાંભળી અત્યંત દયાવાન એવા મહાદેવ વિષ્ણુ પરમાત્માને કહેવા લાગ્યા, મારામાં તારી શક્તિ થશે તેમ દેવતાઓને પણ પૂજ્ય તથા વ્યગ્ર માનશો. હે સુરોષ્ટમ, મારા પ્રસાદથી તમારું પાપને હરે એવું વિશ્વભર નામ થશે એમાં સંદેહ નથી. એટલા વચન કહી નીલલોહિત ભગવાન રુદ્ર અંતર ધ્યાન થઈ ગયા. જનાર્દન ભગવાન પણ શંકરના વચનથી સુદર્શન ચક્ર શંકરનું ધ્યાન એ સહસ્ત્ર નામાત્મક સ્ત્રોત પ્રાપ્ત કરી ને પોતે પાઠ કરવા પોતાના ભક્તોને ભણાવવા તથા ઉપદેશ કરવા લાગ્યા. બીજા પણ એ આ સ્ત્રોતનો પાઠ કરશે તે ફળને પ્રાપ્ત થશે. હે શ્રેષ્ઠો, હે સોનાલિક ઋષિઓ, સાંભળનારાઓના પાપને હરે એવું તમે જે મને પૂછ્યું
તે મેં તમને કહ્યું. આ પછી હવે ફરીથી શું પૂછવાની ઈચ્છા છો તે કહો. ઇતિ શ્રી શિવ મહાપુરાણે જ્ઞાન સહિતામાય ગુજ્જર ભાષામાય શિવ સહસ્ત્ર નામ કથન નામે અધ્યાય સમાપ્ત. ઓમ નમઃ શિવાય. હર હર મહાદેવ. હર હર મહાદેવ. મહાદેવે પણ જયારે વિષ્ણુને કહ્યું કે હું તમારા પર ખુશ થયો છું, માંગો, તમને જે વર માંગવું હોય તે માંગો, હું તમને વશ થયો છું, ત્યારે પણ વિષ્ણુએ શું માંગ્યું તે તમે જુઓ. વિષ્ણુએ પણ શું માંગ્યું? એમની ભક્તિ માંગી. અને આપણે જયારે ભગવાન પાસે જઈએ છીએ ત્યારે શું માંગીએ છીએ તે આપણા બધાને ખબર જ છે. ભગવાન પાસે ભક્તિ માંગીએ એટલે બાકી બધું જ મળી જાય એવું આપણે માનવું જોઈએ. એટલે જ્યારે જ્યારે આપણે ભગવાન પાસે જઈએ ત્યારે ભગવાન પાસે સર્વ ભક્તિ માંગીએ એવું આપણને અહીંયાથી આશીષ પ્રાપ્ત થાય છે. મિત્રો, અધ્યાય 72મો હવે આપણે આગળ વધારીશું. હે સુત, તમે ધન્ય છો તથા કૃતકૃત્ય છો, તમારો જીવન સફળ છે. અમે ઘણા ઋષિઓ પાસેથી સાંભળ્યું છે, પણ અમારો દેહ સંદેહ ગયો નથી, માટે પોતાનું કલ્યાણ ઈચ્છતા અમે શિવ કૃત્યમાં કુશળ તમે પૂછીએ છીએ. એ વ્યાસ શિષ્ય, કયા કયા વ્રતોથી સંતુષ્ટ થઈને શિવ નિર્તિશ્ય સુખ આપે છે અને ભક્તિ મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે તે અમને કહો. સોનાધિક ઋષિઓ વચનમાં સાંભળી સુત તેઓને કહેવા લાગ્યા, ઋષિ શ્રેષ્ઠો, તમે મને ઘણું સારું પૂછ્યું, માટે જે રીતે મેં સાંભળ્યું છે તે પ્રમાણે કહું છું. જે રીતે તમે મને પૂછ્યું તે જ પ્રમાણે કોઈ વખતે બ્રહ્માએ વિષ્ણુ અને પાર્વતીએ પરમાત્મા એવા શિવને પૂછ્યું હતું, કયા વડ વડે સંતુષ્ટ થયેલા મહાદેવ ભક્તિ અને મુક્તિ આપે છે? ત્યારે મહાદેવે તેમને કહ્યું, શ્રવણ કરનારાઓના પાપને તારે એવું હું તમને કહું છું તે સાંભળો. શિવ કહે, હે વિષ્ણુ, હે વેદ ઉપવેદ શ્રુતિ પુરાણ અને ધર્મનું સ્વરૂપ ગૃહમાં ગુજ સર્વસાર મારા સર્વવતમાં ઉત્તમ હિતરૂપ મુક્તિ આપનાર આચાર છે. શિર્વાસન રુદ્રાદિક મંત્રો જપ, અષ્ટમી સોમવાર તથા કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્થી ઉપોષમ ઉપવાસ કરવા લાયક એવા 3 દિવસ કાશીમાં મરમ એ 4 પ્રકારની મુક્તિ છે. એ 4 શિવને સંતુષ્ટ કરનારા છે, એમાં સંશય નહીં. તો પણ હે હરે, એમાં પણ શિવરાત્રીનું વ્રત કેમ કરવું, કયા માસમાં કરવું અને કયા વિધિથી કરવું તે તમે મને કહો. એવા સદા શિવ લોકના ઉપકાર માટે હું તમને પૂછું છું, માટે કેટલા વખત સુધી કરવું, કેવી રીતે પૂજા કરવી, એ ચતુર્દશી તમને કેમ પ્રિય થઈ, એ સર્વે હે દેવ લોકોના કલ્યાણ માટે તમે કહો. ત્યારે શિવ કહેવા લાગ્યા, આ વાત સર્વ વર્ણ આશ્રમ સ્ત્રીઓ બાળકો દાસ દાસીઓ દેવ દાનવ સર્વજ્ઞ પ્રાણીઓ ઉત્તમ એવું ધર્મનું સાધન છે. સકામ અને નિષ્કામ મુક્તિમાં ફળને દેનારું છે. તે વ્રતમાં મધ માસના કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્દશી અર્ધરાત્રિ ગ્રહણ કરવી, કેમ કે તે કરોડો હત્યાને નાશ કરનારી છે. હવે તે દિવસે શું કરવું તે હું કહું છું. પ્રાતઃકાળમાં ઉઠીને મનમાં પરમ આનંદ રાખી દુર્લભ અસાર અને ચંચળ મનુષ્ય ધર્મને આ વ્રતથી હું સાર્થક કરું છું એમ મનથી નિશ્ચય કરી બીજાઓને પણ પોતે વ્રત કરવાની પ્રેરણા કરવી ને કહેવું, જે હિતને ઈચ્છનારા માણસોએ આ જરૂર શિવરાત્રિનું વ્રત કરવું. તે દિવસે સવારમાં દાતણ કરી દેશકાલ પૂર્વક યદાદિદેવ વિશે સ્નાન કરવું, પછી પોતાનું નિત્ય કર્મ કરી નૈમિતિક કરવું. હે સુરતમ, પછી અનંત ફળ થવા માટે શિવની પાસે જઈ પ્રથમ ક્રમે કરી આધ્યાત્મિક ઉપચારથી પૂજા કરવી, પ્રીતિપૂર્વક શિવને નમસ્કાર કરી નિર્વિઘ્નતાથી વ્રત કરી સિદ્ધિ થવા માટે શિવની પ્રાર્થના કરવી. હે દેવાના દેવ, હે તમારા પ્રભાવથી નિર્વિઘ્ન સંપૂર્ણ થાવ. આજ કામાદી શત્રુઓ મને પીડા ન કરો. હે દેવેશ, હે સુરવત, હું તમારા પ્રતાપથી વ્રત સમાપ્ત પ્રિયતમ દુષ્ટ ભાષણ અસ્પૃશ્યનો સ્પર્શ વિવિધ પ્રકારના વાસના દિવસે શયન તથા જલપાન પણ કરીશ નહીં એવી રીતિ નિયમ લઈ શુદ્ધ સ્થળમાંથી પૂજા દ્રવ્ય ગ્રહણ કરી રાત્રિએ સહસ્રમાં પ્રસિદ્ધ લિંગ જ્યાં હોય ત્યાં જઈ પૂજાનો સર્વ સામાન તૈયાર કરી શિવના પશ્ચિમ ભાગમાં કે દક્ષિણ ભાગમાં સ્થળ સમુદ્રી તે દ્રવ્યમાં શિવની પાસે રાખી વળી વિધિપૂર્વક ફરીથી ત્યાં હર્ષની સ્નાનાદિક કરી મૌન ધારણ કરીને તે વ્રત કરનારે પવિત્ર વસ્ત્ર હરણ પહેરી 3 વાર આચમન કરી પૂજાનો આરંભ કરવો. મંત્ર સહિત ઉપચારથી યંત્ર પ્રયત્ન વડે લિંગની પૂજા કરવી, કેમ કે હર એવા મહાદેવનું મંત્ર વિના પૂજન કરવું નહીં. જે દ્રવ્યનો મંત્ર હોય તે મંત્રથી લિંગનું પૂજન કરવું. ભક્તિ ભાવવાળા પુરુષે પ્રથમ હરમાં ગીત નાદ નૃત્ય સહિત પૂજન કરી પછી પંચાક્ષર મંત્રનો જપ કરવો. નિરંતર તો પાર્થિવ કરતો હોય તો મંત્રથી શ્રેષ્ઠ પાર્થિવ કરી તેનું પૂજન કરવું. પ્રથમ પાર્થિવ પૂજન કરી પછી સ્થાપિતનું પૂજન કરવું. એ રીત હિત ઈચ્છનારા મનુષ્યોએ પાર્થિવ પૂજન કરી સ્થાપિત તેમાં પૂજન કરવી. નાના પ્રકારના દિવ્ય સ્ત્રોતોથી વૃષભ ધ્વજ એવા મહાદેવને પસંદ કરવા. તે દિવસે વ્રત કરનારાઓએ વ્રતનું મહાત્મ્ય પણ સાંભળવું. 4 પ્રહરમાં આહ્વાન પૂર્વક શિવની 4 મૂર્તિ કર્મથી વિસર્જન પ્રયત્ન વિવિધ કરવું.
વિધિ કરવો, તે દિવસે મોટા ઉત્સવનું જાગરણ કરવું, વળી પતાકારે પાછું સ્થાપિત લિંગનું પૂજન કરી ફરી વળી સ્નાન કરી શિવનો જે નિયમ ગ્રહણ કર્યો હોય તે આવી રીતે છોડવો. હે દેવ, આજ તમારી આજ્ઞાથી મેં જે નિયમ ગ્રહણ કર્યો હોય તેને સ્વામીન હવે હું વિસર્જન કરું છું. આ ઉત્તમ વ્રત થયું, માટે હે દેવેશ, યથાશક્તિ કરેલા આ વ્રતથી સંતુષ્ટ થાવ. હે શિવ, હે શંકર, હે સર્વાત્મન, આ વ્રતથી મારી ઉપર કૃપા કરો એવી પ્રાર્થના કરી શિવ ઉપર પુષ્પાંજલિ દઈ નિયમ છોડી દઈ શિવને નમસ્કાર કરી યથાવિધિ દાન આપી જળ સંગ્રહ કરી ઈશ્વર સંકલ્પ કરવો. આ સંક્ષેપ વડે પૂજા વિધિ કર્યો. હવે વિસ્તારથી કહું તે સાંભળો. પ્રથમ પહરમાં વિશે જુદી જુદી તરહેથી પૂજા કરવી તે હું કહું છું. પ્રથમ પહરમાં સ્થાપિત તથા પાર્થિવ પરમ ભક્તિથી અનેક ઉપચારોથી પૂજન કરવું. અવાધ બ્રાહ્મણમ ઇત્યાદિ પ્રયોગનું સકીર્તન કરી યથોચિત કામનાઓનો નિયમ લઈ પંચામૃત નામના 5 દ્રવ્યો પ્રથમ મહેશ્વરનું પૂજન કરવું. દૂધ, દહીં, મધ, ઘી તથા સાકરના ક્રમથી તેમાં મંત્રથી દ્રવ્ય સમર્પણ કરવું. પછી જળની ધારા આપી જળ ધારાઓથી અર્પણ કરેલા દિવ્ય દ્રવ્ય ઉતારી અષ્ટોત્તર સંત મંત્ર ભણી જળ ધારાની નિર્ગુણ અને સૌગુણ શિવનું પૂજન કરવું. ગુરુએ આપેલા મંત્રથી વૃષભધ્વજ અને મહાદેવનું પૂજન કરવું. તે ગુરુએ મંત્ર ન આપ્યો હોય તો નામ મંત્રથી સદા શિવનું પૂજન કરવું. પછી વિચિત્ર પ્રકારના ચંદનથી અખંડિત એવા ચોખાથી તથા તલ વડે શિવની પૂજા કરવી. તેમજ પુષ્પ, શતપત્ર તથા કર્મવીર પુષ્પોથી મહાદેવની પૂજા કરી વળી શ્રી ભવાય નમઃ, વળી સર્વાય નમઃ, શ્રી રુદ્રાય નમઃ, શ્રી પશુપત્યય નમઃ, શ્રી ઉગ્રાય નમઃ, શ્રી મહાદેવાય નમઃ, શ્રી ભીમાય નમઃ, શ્રી ઇજ્ઞાનાય નમઃ એમ 8 મહાદેવના નામના રૂપ મંત્રથી શિવ પર પુષ્પ અર્પણ કરવા. એ રીતે પંચવક્ત મહાદેવનું પૂજન કરવું. પછી ધૂપ, દીપ અને નૈવેદ્ય અર્પણ કરવું. તેમાં પ્રથમ પહરમાં પક વાક્યનું નૈવેદ્ય કરવું. બિલ ફલથી અર્ધ આપી તાંબુલ નિવેદન કરવું. ત્યાર પછી નમસ્કાર, ધ્યાન તથા જપ કરવો. એ રીતે ગુરુએ ઉપદેશ કરેલા મંત્રથી પરમેશ્વર સંતુષ્ટ કરવા. તે રીતે જપ કર્યા નથી ધનુદ્રા દેખાડવી. પછી યથાશક્તિ બ્રાહ્મણ ભોજનનો સંકલ્પ કરવો. તેમાં એક બ્રાહ્મણને એક સંન્યાસી પણ જમાડવો. પછી ગીત, વાદ્ય, નૃત્ય તથા વિવિધ પ્રકારના ગાન કરવું. એ જ રીતે જ્યાં સુધી પહર થાય ત્યાં સુધી કરવું. પછી તે પૂજાનું ફળ ને પરમાત્માને નિવેદન કરી નમસ્કાર કરી સંકલ્પ કરી પછી બીજા પહરમાં પૂર્વે કરેલી પૂજાનું વિસર્જન કરી બીજી પૂજા કરવી. એક સ્થાપિત તથા બીજા પાર્થિવનું ભક્તિ અને મુક્તિ રૂપ ફળ માટે પૂજન કરવું. પછી ધારા સમર્પણ કરી પૂર્વાથી બધું બમણું ઉચ્ચારણ કરીને શિવને પૂજન કરવું. ત્યાર પછી ચંદન કરીને પછી તાંદુલની પૂજા કરવી. તે પછી જળથી શંકર સુધી પૂજા કરવી. તેમજ પુષ્પ, કમળ તથા બીલી પત્રની શિવનું લાડનું નૈવેદ્ય કરવું. જે રીતે જે વ્રત કરે તેનો જન્મ સફળ થાય, કેમ કે તેને હું આ લોકમાં મુક્તિ આપી પરલોકમાં મુક્તિ આપું એમાં સંશય નથી. વળી બીજા પહાડમાં બીજો રણનો અર્ધ આપવો ને બાકીનો પૂર્વેમાં કહ્યું તે પ્રમાણે જ કરાવું. ધૂપ, દીપ તથા પાપ સાનનું વય નૈવેદ્ય કરવું. પછી તાંબુલ આપી દક્ષિણા સમર્પણ કરવી. પછી ધ્યાન કરી હે જનાર્દન જપ કરવો. તે પૂર્વનાથી બમણો કરવો. તે પછી બ્રાહ્મણજનોનો સંકલ્પ કરવો, બ્રાહ્મણ ભોજનનો સંકલ્પ કરવો. ત્યાર પછી આનંદયુક્ત એવા ભક્તે બીજા પહરની સમાપ્તિ પડે નમસ્કાર, ગીત તથા નૃત્ય કરવું. એ રીતે જે બીજો પહર ગયા પછી તૃતીય પહરમાં પૂર્વની મૂર્તિનું વિસર્જન કરી બીજી મૂર્તિ કરવી. સ્થાપિત મૂર્તિનો ફરીથી તે પૂજા વિધિ કરવો. પ્રથમ દ્રવ્યથી પૂજા કરી પછી સારા પ્રદાન કરવું, ધારા પ્રદાન કરવું. મંત્રો વડે વિધિ પૂજક પ્રહરથી બમણું કરવું. પછી ચંદન તંદુલથી પૂજા કરી શિવને પ્રસન્ન કરવા. તત્પર પૂજન કરનારને ઘઉંથી પૂજન કરવું. પછી પૂર્વે કહેલા મંત્રથી આંકડાના પુષ્પનું પૂજન કરવું. પછી વિવિધ પ્રકારના ધૂપ, નાના પ્રકારના દીપ કરવા. વળી નાના પ્રકારના શાક સહિત માલપુવાનું નૈવેદ્ય કરવું. પછી કપૂરની આરતી કરવી. તે શંકરને દડમનો અર્ધ આપવો. પછી નમસ્કાર પૂર્વક ધ્યાન કરી મંત્ર જપ કરવા. બીજા પહરમાં બમણા જપ કરી બ્રાહ્મણ ભોજનનો સંકલ્પ કરી દક્ષિણા દઈ પૂજા વિધિ કરવો. પછી જ્યાં સુધી તે પહરની સમાપ્તિ થાય ત્યાં સુધી નૃત્ય તથા ગાન કરવું. એ રીતે તૃતીય પહરમાં સમાપ્ત થાય પછી તે પ્રહરની સમાપ્તિ થયા પછી ચતુર પ્રહરમાં પૂર્વની પૂજાનું વિસર્જન ફરીથી પાર્થિવ મૂર્તિની રચી ઉત્તરાર્ધ ઇત્યાદિ પ્રયોગ ભણી પૂજા વિધિ કરવો. પ્રથમ દ્રવ્યથી પૂજન કરી પછી જળાધાર સમર્પણ કરવી. પછી ત્રીજા પહરની બમણા જપ કરી ચંદન તથા દ્રવ્યથી પૂજન કરી પછી જળાધાર સમર્પણ કરી ત્રીજા પહરની બમણા જપ કરી ચંદન તથા તંદુલથી પૂજા કરી અઢગ, મગ અને પિયુગ નામના ધન્યથી પરમેશ્વરનું પૂજન કરવું. પતિગ્રહ પૂજામાં પ્રથમ જાઈના પુષ્પથી પૂજન કરી પછી શંખની પુષ્પથી કે ચંપક પુષ્પથી પૂજન કરવું.
એ રીતે પોતાનું હિત ઈચ્છનાર પુરુષે પૂર્વે કહેલા મંત્ર તથા નામ મંત્રોથી શંકરનું પૂજન કરી કર્મથી ધૂપ દીપ અને વિવિધ પ્રકારના મધુર નૈવેદ્ય પર અર્પણ કરવા અથવા કાચા અન્નથી સદા શિવને સંતુષ્ટ કરવા. હે હરે, કેરાથી અથવા વિવિધ પ્રકારના ફળોથી શિવને અર્ધદાન આપવા. તે પછી નમસ્કાર, ધ્યાન અને પૂર્વથી બમણો જપ કરવો. પછી વળી નમસ્કાર તથા સંકલ્પ કરી જ્યાં સુધી અરુણોદય થાય ત્યાં સુધી ગતિવાધિક કરવા. અરુણોદય થતા પછી શંકરની પ્રાર્થના કરી સ્નાન કરી ફરીથી નાના પ્રકારના પુષ્પ અને અક્ષતની પૂજન કરી નાના પ્રકારના ધૂપ અદશ્ય નૈવેદ્ય વિવિધ અભિષેક જે રીતે થાય તે રીતે શરૂઆતમાં ભાવે હર્ષપૂર્વક પૂજનથી શંકરને સંતુષ્ટ કરવા. પછી નાના પ્રકારના દાન અને વિવિધ પ્રકારના ભોજનથી પ્રતિ પ્રહર સંકલ્પ કરેલી સંખ્યા પ્રમાણે બ્રાહ્મણ અને તથા યતિઓને સંતુષ્ટ કરવા. પછી હે સુરોત્તમ, શંકરને નાના પ્રકારની શ્રુતિ સાથે નમસ્કાર કરી પોતાના કલ્યાણ માટે આ મંત્રથી પરમાત્મા શિવને પુષ્પાંજલિ આપતી. હે મૂળ, હે કૃપાનિધિ, તમારામાં પ્રાણ ચિત્તને જોડેલા હું તમારો છું એમ જાણે જે યોગ્ય લાગે તે કરો. હે કૃપાનિધિ, હે ભૂતનાથ, અજ્ઞાનથી કે જે કઈ જપ પૂજાદિક કર્યું હોય તેનાથી તમે મને પસંદ થાવ. આ કરેલા ઉપચારથી મેં ફળ થયું હોય તેની સુખદાયક એવા શંકરને દેવ પસંદ થાવ એમ કહી હે પ્રભુ, હે મહેશ્વર, આ પુષ્પાંજલિ વડે મારું વ્રત નિન્ય હોય એ સંપૂર્ણ થાવ એમ ઉચ્ચાર કરી શિવ પણ પુષ્પાંજલિ સમર્પણ કરી બ્રાહ્મણ પાસેથી તિલક અને આશીષ ગ્રહણ કરી તેમને તથા શંકરને નમસ્કાર કરી પછી શિવને વિસર્જન કર્યા. તે વખતે આવી રીતે પ્રાર્થના કરી વિસર્જન કરું. હે દેવના દેવ, હે દેવેશ, મારા કુરમાં સર્વદા તમારું ભજન હો અને મારા મનમાંથી પણ ક્યારે પણ દૂર જવું નહીં. અહનશ ક્ષણ માત્રમાં પણ તમારા સ્મરણ વિના શ્વાસ ન થાવ એમ પ્રાર્થના કરી શિવને હર્ષથી નમસ્કાર કરી પછી બ્રાહ્મણ ભોજન કરાવવું. એ રીતે વ્રત કરનારામાં સર્વ પાપનો ક્ષય થાય. એ રીતે જે વ્રત કરે તેથી ક્યારેય પણ હર એવા મહાદેવ દૂર થાય નહીં અને તેટલું જ તો ફળ થાય જેનું હજારો વર્ષ સુધી પણ વર્ણન કરી શકાય નહીં. અનુત્તમ એવું આ વ્રત અનાદરપણાથી પણ જે કરે તે પણ મુક્તિ પામે એમાં સંશય નથી. હે ઋષિઓ, આ વ્રત માસમાં કરવું, ત્યાર પછી સાંગ વિધિથી ઉદ્ધાપન વિધિ કરવું. આ વ્રત કરવાથી જરૂર સર્વ દુઃખને હરનાર શંકર આ લોકમાં ભક્તિ આપી અને મુક્તિના આપે એમાં સંશય નથી. આવી રીતનું વ્રત ફળ સાંભળી વિષ્ણુ આદિ દેવતાઓ પણ પરમ આનંદ થઈને પ્રાપ્ત થઈ પોતપોતાના ધામ પ્રત્યે ગયા. ઇતિ શ્રી શિવ મહાપુરાણે જ્ઞાન સહિતામાય ગુજ્જર ભાષામાં શિવરાત્રિ મહિમા નિરૂપણ નામ અધ્યાય સમાપ્ત. ઓમ નમઃ શિવાય. હર હર મહાદેવ, હર હર મહાદેવ. અધ્યાય 73મો. હે સુત, જે કરવાથી જરૂર સાક્ષાત શંકર પસંદ થાય એવા શિવરાત્રિના વ્રતની વિધિ કહો. એમાંથી સોનાદિક ઋષિઓના વચન સાંભળી સુત તેઓને કહેવા લાગ્યા, હે સુત ઋષિઓ, જે રીતે મેં સાંભળ્યો તે પ્રમાણે ઉદ્ધાપન વિધિ કહું છું તે તમે સાંભળો. શિવરાત્રિનો દિવસ આવે ત્યારે પોતાનું નિત્ય કર્મ કરી શિવાલયમાં જઈ યથાવિધિ પૂજન કરી વિધિપૂર્વક વ્રતનો નિયમ કરવો. રાત્રિમાં જાગરણ કરી રાત્રિના 4 પ્રહરમાં સ્થાપિત સાનિધ્યમાં શિવના પ્રસાદથી નિમિત્ત માસે હું ઉત્તમ એવું વ્રત કરીશ એવો સંકલ્પ કરી પ્રાર્થના કરવી. હે જે દેવ, તમારી આજ્ઞાથી હું વ્રત કરવા ઈચ્છું છું તે તમારી કૃપાથી નિર્વિઘ્ને સમાપ્ત થાય. એવી રીતે શિવાલય વિશે જ નિયમ કરી પછી પોતે બ્રાહ્મણોને જમાડી ભોજનાદિક કરી ચતુર્દશી દિવસે પાતકાળમાં ઉઠી તીર્થદાદિક તે પોતાના ઘરમાં સ્નાનાદિક સર્વ નિત્ય કર્મ સમાપ્ત કરી નિયમ ગ્રહણ કરવો. ત્યાર પછી શિવની સમીપે જઈ યથાવિધિ પૂજન કરી તેની પ્રાર્થના કરવી. હે દેવ, હે પ્રભુ, આજ તમારી આજ્ઞાથી મારે વ્રત કરવું છે. હે પ્રભુ, વિધિ પૂર સરહ હરી મારે નિર્જલ વ્રત કરવાની ઈચ્છા છે, માટે મારા ધૈર્યનું રક્ષણ કરજો. એ રીતે પ્રાર્થના પ્રાતઃ કાળમાં પોતે જાગરણ કરી ગુરુ પ્રદિષ્ટ મંત્રથી જપ ગીત અને નૃત્ય કરી ફરીથી સ્નાન થતા શિવનું પૂજન કરી બ્રાહ્મણ થતા સંન્યાસીને ભોજન કરાવું. પોતે અશક્ત હોય તો એકને ભોજન કરાવું. પછી પોતે ભોજન કરી બ્રાહ્મણોને આશીર્વાદ ગ્રહણ કરી નાના પ્રકારના વ્યવહાર સંબંધી કાર્ય કરવા. એ રીતે દરેક માસે અનુત્તમ એવું વ્રત કરી જ્યારે મહાશિવરાત્રિ આવે તે દિવસે પોતે ઉદ્ધાપન વિધિ કરવું. બ્રાહ્મણોને પૂછી શાસ્ત્રાદિક પરિશોધન કરી અને જે કર્તવ્ય હોય તે પોતે આચાર્ય પાસે કરાવવું અને તે વિધાન વિધિપૂર્વક કહું. ઉદ્ધાપનના દિવસે પાતળકાળમાં પોતાનું નિત્ય કર્મ કરી ત્રિલોકીમાં વિખ્યાત એવું ગૌરી તિલક નામનું મંડળ કરાવી તેનામાં પાશ્ચાત્ય ભાગમાં વસ્ત્ર ફળ દક્ષિણા સહિત શંભુ એવાના દ્વાદશ શુભ સ્થાપન કરવા. એક કુંભ મધ્ય ભાગમાં સ્થાપન કરી એ રીતે પાર્વતી સહિત શિવને પધારવા દક્ષિણ ભાગમાં દીપ કરવો. પછી રાત્રિને તેની પૂજા કરવી.
રાત્રિમાં જાગરણ કરી પ્રતિપ્રહર પૂજા કરી વ્રત કરનાર પુરુષે નિત્ય ગીતાદિ કરી તે રાત્રિ વ્યતીત કરવી. પછી દિવસે પણ વેદોક્તમ વિધિપૂર્વક દેવનું પૂજન કરી શિવને સંતુષ્ટ કરવા. એ ફરીથી કરેલી પાદપ પૂજા કહેવાય. પછી વેદનો પાર પામેલા ઋષિ સરખા વિખ્યાત બ્રાહ્મણોને યજ્ઞ પવિત્ર વસ્ત્ર ઉપાન સર્વ મુદ્રા તથા સુંદર અલંકાર આપી રુદ્ર સંભવ મંત્ર વડે ઘી તથા દૂધનો હોમ કરાવવો. આરંભ વખતે વ્રત કરનારે નવગ્રહ પુરુષોર હોમ કરવો. પછી શિવ તથા શિવના મંત્રથી ઘીથી ભીજાવેલા જવ મિશ્રિત તલનો હોમ કરવો. પછી સુવર્ણથી રુદ્રમૂર્તિ તથા રૌપ્યની ગૌરી મૂર્તિ તરાઈ સહિત સવ્યા સપ્ત ધાન્ય તથા ગોદાન એ સર્વ વ્રતની સમાપ્તિ માટે બ્રાહ્મણને આપવું. એ રીતે હોમ સમાપ્ત કરી વસ્ત્રાલંકારથી આચાર્યનું પૂજન કરવું. ભક્તિ વડે બીજા બ્રાહ્મણોને પર વિશેષ દક્ષિણા આપી દક્ષિણા સહિત સુશીલ યશસ્વીની સુવર્ણના શુંગવાળી રોપેય ખરી દોહોત્ર પાત્ર તથા રત્નના પૂંછડાવાળી વસ્ત્રયુક્ત તાંબાની પીઠ સાથે શણગારેલી ગાય આચાર્યને આપવી. ઘી દૂધ તથા સાકરથી બ્રાહ્મણોને જમાડવા અને શિવની આજ્ઞાથી વિચિત્ર પ્રકારના દાન આપવા. એ રીતે યથાયક્ષથી વિદ્વાન કરી દ્વાદશ બ્રાહ્મણ ભોજન સહિત પ્રજાપત્ય વિધિ કરવું. એવી રીતે બ્રાહ્મણોને જમાડી તેનું ફળ શિવને અર્પણ કરવું. ત્યાર પછી શિવની પ્રાર્થના કરવી. હે દેવના દેવ, હે મહાદેવ, હે શંભો, હે શંકર, હે હર, હે દેવેશ, આ વ્રતથી મારી કૃપા કરો. હે શિવ, હે શંકર, મારી શક્તિ પ્રમાણે મેં આ વ્રત કર્યું. અજ્ઞાનથી કે જ્ઞાનથી જપ પૂજાદી જે કંઈ મેં કર્યું તમારી કૃપાએ સફળ થાવ. એમ પ્રાર્થનામાં શિવને પુષ્પાંજલિ દઈ નમસ્કાર કરી વળી આવી રીતે પ્રાર્થના કરવી. હે શિવ, તમારા ચરણ ક્યારેય મારાથી દૂર ન થાવ. એ રીતે જે વ્રત કરે તેને કંઈ પણ ન્યૂન્ય રહે નહીં અને તે વ્રત કરનાર મનને ઈચ્છિત એવી સિદ્ધિ પામે એમાં સંશય નથી. એ રીતે શાસ્ત્રની આજ્ઞા પ્રમાણે આ વ્રત કરે તે મુક્તિ પામે. હે વિપ્રો, જ્ઞાનથી કે અજ્ઞાનથી પણ જે વાત આ વ્રત કરે તે શિવ પ્રસન્ન થાય અને તે પરમપદ પામે. કેમ કે આ વ્રતના પ્રભાવથી કાયિક, વાંચિક અને માનસિક એમ 3 પ્રકારનો સર્વ પાપ નાશ પામે છે. તમો અમાવસ્યાના દિવસે ફરીથી સ્નાન કરી મધ્યાહન સમયે પિતૃઓને ઉદ્દેશી પિંડનું દાન કરી બ્રાહ્મણ ભોજન કરાવવું. કેમ કે તે પક્ષમાં બ્રાહ્મણના ભોજનથી પિતૃઓને 2000 વર્ષ તૃપ્તિ થાય માટે શિષ્ટ પ્રાણથી પરીક્ષા કરેલ વિષ્ણુ ભક્ત શાસ્ત્રજ્ઞ કુલીન પોતાની પત્નીમાં સંતુષ્ટ બ્રાહ્મણને તથા યતિને પણ અન્ન જલ દેવું. એ રીતે મિષ્ઠાન થતા દક્ષિણા પાત્રને જ આપવા. ત્યાર પછી પોતે બંધુઓ સહિત પકવ જમવું. આ રીતે મેં તમને આ વ્રત રાજ વિધિ કહ્યું. માટે ફળ ઈચ્છનારે માણસોએ આ વ્રત કરવું. આનો પાઠ કે શ્રવણ કરે તે પરમ ગતિ પામે છે. ઇતિ શિવ મહાપુરાણે જ્ઞાન સહિતામાય ગુજ્જર ભાષામાં શિવ રાત્યુદ્યુપન વિધિ રૂપ નામ અધ્યાય સમાપ્ત. અધ્યાય 74મો. હે સુત, તમારા વચન સાંભળી અમે પરમ આનંદ પામ્યા છે. કેમ કે આ વ્રતનો પ્રભાવ ફરીથી વિસ્તારથી અમે સાંભળ્યો. તથાપિ મહાબાહો, અજ્ઞાનથી આ વ્રતની ઉત્તમ ફળ કોને પ્રાપ્ત થયું, તે શું ફળ પ્રાપ્ત થયું તે સર્વ તમે અમને કહો. સુત કહે, હે શ્રેષ્ઠ ઋષિઓ, આ પ્રસંગે સર્વ પાપને નાશ કરે એવા ભીલનો પુરાતન ઇતિહાસ હું તમને કહું છું. વનમાં વિશે કુટુંબી બળવાન ક્રૂર એવો રૂરુદ્ર નામનો કોઈ ભીલ હતો. તે વનેચર નિરંતર વનમાં જઈ અનેક મૃગને હણતો હતો તથા વિવિધ પ્રકારની ચોરી કરતો હતો. તેથી તેને બાળકપણાથી આરંભી કંઈ પણ શુભ કર્મ કર્યું ન હતું. તે દુરાત્માનો વનમાં જ ઘણો કાળ વ્યતીત થઈ ગયો. તેટલામાં શિવરાત્રી આવી. તે દુરાત્મા અનુત્તમ એવા મહાવ્રતને જાણતો પણ ન હતો. તો પણ તે દિવસે શુદ્ર કર્મવાળા તેના માતા પિતા અને સ્ત્રીને ભીલ પાસે આવી એવી રીતે પ્રાર્થના કરી, હે વનેચર, તું અમને ભોજન આપ. આથી એ ભીલ તત્કાળ હાથમાં ધનુષ લઈ મૃગની હિંસા માટે વનમાં જઈ તો તરફ ભમવા લાગ્યો. પણ તે દિવસે દેવના યોગથી તેને કંઈ પ્રાપ્ત થયું નહીં. એમ કરતા સૂર્યાસ્ત થયો. તે વખતે દુઃખી થઈ તે વિચાર કરવા લાગ્યો કે શું કરવું, ક્યાં જવું. આજે મને કંઈ પણ ભક્ષ્ય પ્રાપ્ત થયું નથી. ઘરના બાળકો, માતા પિતાનું તેમજ મારી સ્ત્રી પણ શું થશે. એ પણ કંઈ પણ લઈને ઘરે જાઉં તો સારું એમ વિચારીને જળાશય પાસે જઈ અવશ્ય અહીં જળપાન કરવા માટે કોઈ જીવ આવશે એમાં ધારણ કરી જળ લઈ બિલ્વના વૃક્ષ ઉપર જે ચડી બેઠો. તે રીતે મૃગાદિક રાહ જોતો તે બિલ વૃક્ષ ઉપર બેઠો. ક્યારેક મૃગ આવે ને ક્યારેક હું હણું એને હણું એવો વિચાર કરી શુદ્ધાયુક્ત બિલીને બનીને બિલ વૃક્ષ ઉપર બેઠો રહ્યો. જ્યારે કંઈ ભક્ષ્ય મળ્યું નહીં ત્યારે તે દિવસે તો તે ઉપવાસ થયો. પછી રાત્રિના પ્રથમ પ્રહરમાં તૃષાથી આકુળ વ્યાકુળ બનેલી ચીસો પાડતી ચકિત એવી મુગલી આવી. તેને જોઈને તે ભીલું મનુષ્યમાં
ધનુષ્ય બાણ સાંધ્યું. હે બુદ્ધિમાન ઋષિઓ, એ રીતે બાણ સાધતા તેની પાસે જળ તથા બિલદવ દળ નીચે પડ્યા. ત્યાં નીચે શિવલિંગ હતું, તેથી આ અજ્ઞાનમાં પણ તેને પ્રથમ પ્રહરથી શિવજીની પૂજા થઈ તેનું પાટક બળી ગયું. તેટલામાં તો ત્યાં વૃક્ષ પાસે શબ્દ થયો. તે સાંભળી વ્યાકુળ બનેલી હિરણી વ્યાઘને જોઈ એ, અરે આ તો કાથી બાણ મારશે, હું શું કરું, ક્યાં જાઉં, શું ઉપાય રચું, એમ વિચાર કરી તે મુગલીએ કહ્યું કે હે વ્યાઘમ, તું શું કરવા ઈચ્છે છે? વ્યાધે કહ્યું, આજે મારું કુટુંબ ભૂખ્યું છે, માટે તને હણી તેને તૃપ્ત કરીશ. દારૂણ એવા વચન સાંભળી હૃદય હષ્ટ થયેલી તે મુગલીએ વનેચર વ્યાઘને કહ્યું, હે વ્યાઘ, હું ધન્ય છું, કેમ કે અનર્થ કરવા એવા જેના દેહથી કોઈને પણ સુખ થાય તે ઉપકાર કરનાર જેટલું પુણ્ય થાય જેનું 100 વર્ષ સુધી પણ વર્ણન ન કરી શકાય. વળી તેમ થવાથી મારું અસાર જીવન સફળ થશે, પરંતુ આશ્રમમાં મારા બાળ બચ્ચા છે, તે બધાને મારી બહેન તથા સ્વામીને સોંપીને પાછી હું આવીશ, એટલે મારા માંસને તને સારી રીતે તૃપ્ત થશે, એમ મુગલીએ કહ્યું. તો પણ તે વ્યાજને તેના વચન માનવામાં આવ્યા નહીં. તેથી તેને કહ્યું, સંકટ વખતે આવે ત્યારે સર્વે મિથ્યા બોલે. એવા વ્યાજના વચન સાંભળી વળી મુગલી કહેવા લાગી, સત્યથી આયુવાદી દેવતાઓ પોતપોતાના નિયમોમાં રહે છે. સત્યથી સમુદ્ર મર્યાદા છોડતો નથી. સત્યથી વરસાદ પોતાના વખતે પડે છે. એવી રીતે સત્ય વિશે રહ્યું છે. તો હે પશુ ઘાતક, મારા વચન માટે મને મિથ્યા જાણવા નહીં, એમ મુગલીએ કહ્યું. તો પણ તે વ્યાજે તેના વચન માન કર્યા નહીં. ત્યારે વળી તે મુગલીએ કહ્યું, હે વ્યાજ, હું કહું તે તું સાંભળ. જો હું ફરી નહીં આવું તો તે નીચે મુજબ પાતક મારા મસ્તક ઉપર જાણવા. વેદકનો વિક્રય કરનાર બ્રાહ્મણને, ત્રિકાળ સંધ્યા ન કરનારને તથા સ્વામીની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરનાર સ્ત્રીને, તેમજ કૃતજ્ઞને, ફરીથી વિમુખને, ગુરુજનોનો દ્રોહ કરનારાઓને અને ધર્મ ઉલ્લંઘન કરનારાઓને જે પાપ થાય તે પાપો મને લાગે, ઇત્યાદિ અનેક સોગન ખાઈ મુગલી ઊભી રહી. અને ત્યારે વ્યાગે પણ જલ્દી જા, એમ મુગલીને કહ્યું. ત્યારે પસંદ થયેલી મુગલી જલપાન કરી પોતાને આશ્રય ગઈ. તેટલામાં જ ઋષિઓ નિંદ્રા વિના વ્યાઘને પ્રથમ પહાર ગયો. તેટલામાં તેની બહેન મુગલી તેનો માય ખોરથી જળ પીવા ત્યાં આવી. તેણે વળી જોઈ ભીલે પણ બાણ ખેંચ્યો. તે પૂર્વેની પેઠે પણ જળ તથા પવિત્ર શિવ ઉપર પડ્યા. તે પારધીની બીજા પહારની પૂજા થઈ. તે મુગલીએ પણ વ્યાજને જોઈને કહ્યું, એ વનેચર, તું શું ઈચ્છે છે? તેણે કહ્યું, તારા માંસથી મારા ભૂખ્યા કુટુંબનું હું તૃપ્ત કરવા ઈચ્છું છું. તે સાંભળી હર્ષયુક્ત એ મુગલીએ પણ કહ્યું, હે વ્યાજ, હે શ્રેષ્ઠ, હે ધન્ય છું, મારો દેહ ધારણ કરવો સફળ થશે. નાશવાન એવા શરીરની ઉપકાર થશે, પરંતુ મારા બાળક છોકરા ઘેર છે, તેઓના મારા સ્વામીને સોંપીને હું જરૂર પાછી આવીશ. એવી રીતના મુગલીના વાક્ય સાંભળી ભારતીએ કહ્યું કે હે મુગલી, તારું કહેવું માનું નહીં, માટે હું હરીશ, એમાં સંશય નથી. એવા વ્યાજના વચને સાંભળી મુગલીએ કહ્યું, હે વ્યાજ, હું કહું તે સાંભળ. હું જો પાછી ન આવું તો નીચે પ્રમાણે મને પાપ લાગે. જે સત્ય વગરની વાણી ઉચ્ચારણ કરી હોય તેનું પૂર્વે સદા સંપાદન કરેલું પુણ્ય નાશ થાય, અને પાપી પૃથ્વી ઉપર વારંવાર કંપે. તે અસત્ય બોલનારનું પાપ થાય, અને પોતાની પવિત્રતા સ્ત્રીનો ત્યાગ કરી જે બીજી સ્ત્રી પ્રત્યે જાય તેને પાપ થાય. તે પાપ જો હું પાછી ન આવું તો મારા મસ્તકે લાગે. તેમજ જે વેદ ધર્મ ઉલ્લંઘન કરી કલ્પિત માર્ગે ચાલે, વિષ્ણુનો ભક્ત થઈ શિવની નિંદા કરે, આ કર્મ ભૂમિમાં માતા પિતાનો શ્રાદ્ધ કર્યા વગર તે દિવસે વિતાવે, તથા જે પારકાને સંતાપ કરી પછી તેને છેતરે, તેને જે પાપ થાય તે પાપ મને લાગે. એવા મુગલીના વચને સાંભળી પારધીએ કહ્યું, જા તું પાછી આવજે. એવા વ્યથાના વચન સાંભળી તે મુગલી જલપાન કરી પસંદ થઈ પોતાના આશ્રમે ગઈ. તેટલામાં મુગલીઓ ક્યાં ગઈ એમ વિચાર કરતો કરતો મુગલીઓનો સ્વામી મૂર્ખ ત્યાં ગયો. તેટલામાં બીજા પહર નિંદ્રા વિનાનો ગયો. મૂર્ખ પણ મુગલીઓનો જોતો સરોવર ગયો. સંતુષ્ટ એવા મૃગને પસંદ પામેલો વ્યાજ મનમાં કહેવા લાગ્યો કે આ મૃગ ઘણું માંસ છે, મારા કુટુંબને ઘણી તૃપ્તિ થશે, એમ કહી બાણ ખેંચી ભીલ મારવા પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. તે વખતે પણ જળ સહિત બિલીપત્ર ઉપર શિવ ઉપર પડ્યા. તેથી હે ઋષિ શ્રેષ્ઠ, તૃતીય પહારની શિવની પૂજા તેને થઈ. મૂર્ખે બાણના શબ્દને સાંભળી તું શું કરવા ઈચ્છે છે તેમ વ્યાગને પૂછ્યું. વ્યાગે કહ્યું, તારા માંસથી મારા ભૂખ્યા કુટુંબને હું તૃપ્ત કરીશ. એવા વ્યાગના વચન સાંભળી પસંદ થયેલો તે હરિણી આવીને એ રીતે કહેવા લાગ્યો, આજે હું ધન્ય છું, કેમ કે તારા જેવા મારા અંગથી તૃપ્તિ થશે. તમારા જેવાને મારા અંગથી તૃપ્તિ થશે. જે અંગ કોઈના પર ઉપકાર કે કામમાં આવે તેનું સર્વ છે, એમાં સંશય નથી. જે પોતે સામર્થ્ય વાળો હોય પણ કોઈનો ઉપકાર કરે નહીં, તેનું સામર્થ્ય વ્યર્થ જાણવું. માટે સારી રીતે પુષ્ટ થયેલા આ શરીર વડે તને તૃપ્તિ થશે, પરંતુ મારા બાળકો અને એની માને સોંપી તે સર્વની આશ્વાસના કરી પાછો હું જરૂર આવીશ. એમ સાંભળી તે ભારતી કહેવા લાગ્યો, જે અહીં આવ્યા તે સર્વ તારી પેઠે કહી
ગયા પણ હજુ સુધી પાછા આવતા નથી. તે બધાએ મને છેતર્યો. તેમાં તું પણ સંકટ સમયે જૂઠું બોલી જ્યારે જઈશ ત્યારે હે મૂર્ખ, આજ મારું જીવન તૃપ્ત થશે. કે સાંભળી મૂર્ખ કહેવા લાગ્યો કે હે વ્યાસ, હું અસત્ય બોલતો નથી. સત્યથી સરાચર સર્વ બ્રહ્માંડમાં રહે છે. જે અસત્ય બોલે વચન બોલે તેનું પણ પુણ્ય ક્ષણ માત્રમાં નાશ પામે. માટે હે ભીલ, મારી પ્રતિજ્ઞાથી તું સત્ય માન. જો તમે છતાં પણ તમે ભરોસો ક્ષણ માત્રમાં નાશ થાય, તે માટે બિલ તમારી પ્રતિજ્ઞાનું હું સત્યમાન છે. જો તમને પણ જો તમે છતાં પણ તને ભરોસો ન આવતો હોય તો હું કહું છું તે તું સાંભળ. સંધ્યા વખતે મૈથુન કરનારને શિવરાત્રિના દિવસે ભોજન કરવાથી, જૂઠી સાક્ષી પૂરવાથી અને ને કોઈએ થાપણ ફૂકેલું મુખ્ય દ્રવ્ય ખાઈ જવાથી જે પાપ થાય છે, તે પાપ જો હું પાછો ન આવું તો મને લાગે સંધ્યાહીન બ્રાહ્મણ ને જે પાપ થાય, શિવ નામ વગરના મુખવાળાને જે પાપ થાય, સમર્થ હોવા છતાં પારકો ઉપકાર ન કરે જેને જે પાપ થાય, દિવસે મૈથુન કરનારને જે પાપ થાય, તેમજ સર્વ પર સમર્થ હોવા છતાં પારકો ઉપકાર ન કરનારને જે પાપ થાય, દિવસે મૈથુન કરનારને જે પાપ થાય, તેમજ પર્વ તથા વ્રતને દિવસે અભક્ષ કરનારને જે પાપ થાય, તે પાપ જો હું તને છેતરીને ન આવું તો મારા મસ્તક ઉપર લાગે. એવા મૂકને વચન સાંભળી ઠીક જલ્દી જા. તે મૂક જળપાન કરી ત્યાંથી ગયો. એ ઋષિ શ્રેષ્ઠો, આમ આશ્રમ આવીને તે સર્વ મળ્યા. એટલે સર્વ વૃત્તાંત પરસ્પર એકબીજા સાથે સંભળાવ્યું. ત્યારે સત્યરૂપ પાસથી બંધાયેલા એ મૃગ પરિવારે આપણે નિશ્ચય જવું એવો વિચાર કરી બાળકોને આશ્વાસન કરી બધા જવા તૈયાર થયા. તે વખતે મુગલીમાં જે મોટી મુગલી હતી તે પણ પોતાના સ્વામીને કહ્યું કે હે મૃગ, આપણે બધા જઈશું ત્યારે આ આશ્રમમાં આ અનાથ બાળકોનું શું થશે? હે પ્રભુ, મેં આ પ્રથમ પ્રતિજ્ઞા કરી છે, માટે હું જાઉં છું અને બંને અહીં રહો. તેવામાં તે મોટી મુગલીના વચન સાંભળી નાની મુગલીએ કહ્યું કે તમારી સેવિકી એવી હું જાઉં છું, તમે રહો. તે બંને મુગલીઓના વચન સાંભળી મુગે જવાનું પણ કહ્યું. પણ મુગલીઓએ કહ્યું, વિધવા થઈને જીવવું તેના ધિક્કાર છે. એમ કહી બાળકોની આશ્વાસના કરી બીજા પાડોશી મૃગોને પોતાના બાળકોને સોંપી જ્યાં તે વ્યાઘ હતો ત્યાં સર્વે ગયા. તે પાળતી વાત જોઈને તેમનો માર્ગ જોતો હતો. તેટલામાં તો સત્યરૂપ પાસથી બંધાયેલા તેમને જોઈ હર્ષિત થયેલા વ્યાઘે ધનુષ્યમાં બાળ સાધ્યું. એટલામાં તો તેમના સર્વ બાળકોના પણ માતા પિતા પાછળ એમની જે ગતિ થશે તે આપણે થાવ એવા વિચારથી દોડતા ત્યાં આવ્યા. તે વખતે પણ તે વ્યાજ પાસેથી જળ તથા બિલીપત્ર ઉપર શિવ પરથી પડ્યા. તેથી તેમણે અજાણ્યાપણામાં પણ પોતાના ચોથા પહરમાં પણ શિવની પૂજા કરી. તેથી સર્વનું પાપ ક્ષણ માત્રમાં ભસ્મ થઈ ગયું. તે વખતે મુગલીઓ સહિત ઉભેલા તે રણે કહ્યું, હે વ્યાજ, અમારું માંસ ભક્ષણ કરી અમારા દેહને સાર્થક કરો. એવા તેમના વચન સાંભળી તે વ્યાજ વિસ્મય પામ્યો. કેમ કે શિવની પૂજાના પ્રભાવથી તેને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તેથી તે વિચાર કરવા લાગ્યો કે અરે, આ જ્ઞાનહીન એવા મૂર્ખ પરિવારને ધન્ય છે. કેમ કે પોતાના શરીરનું અર્પણ કરી પરોપકાર કરવામાં પ્રીતિમાન છે. પણ આ મનુષ્ય જન્મ આપી આજ દિવસ સુધી મેં પારકી કાયાને પીડા આપી, મેં પોતાનું પોષણ કર્યું, તેમજ ઘણાને પીડા આપી સર્વ કુટુંબનું પોષણ કર્યું. માટે મારી કોણ જાણે કેવી ગતિ થશે? તો મેં તો જન્મથી જ પાઠક કર્યું છે, માટે કેવી રીતે ગતિને હું પ્રાપ્ત થઈશ તે વિચાર કરું છું. ત્યાં જાણવામાં આવે છે એ જ મારા જીવનને ધિક્કાર છે. એ રીતે જ્ઞાન પામીને એ વ્યાજ બાણને પાછો ધનુષ્યમાંથી કાઢી તે મુર્ગાને કહેવા લાગ્યો, હે શ્રેષ્ઠ મુર્ગો, તમે જાઓ, તમે ધન્ય છે. તે વખતે આજ્ઞાપણાથી તેને પૂજન કરેલા શંકર પસંદ થઈ મુનિઓને ધ્યાન કરવા લાયક કવચ પુત્રાદિ દિન સંપન્ન થયું. પોતાનું રૂપ અને તે ભીલને દેખાડ્યું. એ રીતે તેને દર્શન આપી કલારૂપી અમૃત સાગર એવા મહાદેવે તેને કહ્યું, હે વનેચર, હું તેને પસંદ થયો, માટે તું વરદાનમાં. એવા શિવના વચન સાંભળી તે વ્યાજ પણ ક્ષણ માત્રમાં જીવન મુક્ત શિવરૂપ થયું. તે વખતે ત્યારે શિવના ચરણાધિક વિદમાં પ્રણામ કરીને કહ્યું, આ વખતે મને પસંદ સર્વ પ્રાપ્ત થયું. શિવ પણ તે વ્યાગનું ગુરુ એવું નામ સ્થાપન કરી તેને વરદાન આપવા લાગ્યા કે હે વ્યાગ, આ જન્મમાં તું મને ઈચ્છિત એવા ભોગ ભોગવ, વળી રાજધાનીને પણ ભોગવ. જરૂર તારી વંશવૃદ્ધિ થશે. હે વ્યાજ, તારે ઘેર દશરથ નામના પુત્ર આવશે, તેમાં સંશય નથી. તેની પૂજા તથા ભક્તિ વડે મુનિઓને દુર્લભ એવી મુક્તિ ને તું પ્રાપ્ત થઈશ, તેમાં સંશય નથી. તારા વંશજ અત્યંત બળવાન તથા મારી પૂજામાં પ્રીતિમાન થશે. એ રીતે પસંદ થયેલા મહાદેવે વ્યાગને કહ્યું. તેટલામાં તે મૃગોને પણ શિવના દર્શન થયા. તેથી બાળક સહિત તે મૃગો પણ મૃગ યોનિથી મુક્ત થઈ દિવ્ય દેહ ધારણ કરી વિમાનમાં બેસી સ્વર્ગમાં ગયા. એ રીતે શિવના દર્શન કરી પાસથી મુક્ત થયેલા તે મૃગો સ્વર્ગે ગયા. એ રીતે વ્યાગ્ય પૂજન કર્યું. તેથી આ દુર્બુલ દચલ પર્વત પર વાધેશ્વર નામે શિવ પ્રખ્યાત થયા છે. હે ઋષિશ્વરો,
તે દિવસથી વ્યાજ પણ ઉત્તમ ભોગ ભોગવી રામની કૃપાને પ્રાપ્ત થઈ શિવની સાયુજ્ય મુક્તિને પ્રાપ્ત થયો. એ રીતે અજ્ઞાનથી શિવરાત્રીનું વ્રત કરીને પણ શિવ સાયુજ્યને પ્રાપ્ત થયો. ત્યારે ભક્તિ સંપન્ન એવા તો તન્મયતાને પ્રાપ્ત થાય એવા તેમાં તો હું શું કહેવું. સર્વ શાસ્ત્ર વિચારી અનેક મર્મ જોઈ તમે વિવિધ પ્રકારના વ્રત તથા વિવિધ પ્રકારના તીર્થ જોઈ વિવિધ પ્રકારના ફળ આપનાર વિચિત્ર પ્રકારના દાન એ સર્વજ્ઞ આ શિવરાત્રીના વ્રતથી સમાન થાય નહીં. માટે પોતાના હિતને ઈચ્છતા માણસોએ અત્યંત શુભ આ વ્રત જ કરવું. આ સર્વ મેં તમને કહ્યું. વળી હે ઋષિ શ્રેષ્ઠો, પાપ હણે એવા વ્રતને શ્રેષ્ઠ એવો ઇતિહાસ બીજો ઇતિહાસ હું તમને કહું છું. ઇતિ શ્રી મહાપુરાણે જ્ઞાનગર સંહિતામાં ગુજ્જર ભાષામાં ચતુર્સમાપ્તિ અધ્યાયો સમાપ્ત. ઓમ નમઃ શિવાય. હર હર મહાદેવ. હર હર મહાદેવ. હવે આપણે અધ્યાય 75મો આગળ વધારીશું. શું હે ઋષિ શ્રેષ્ઠ, રમ્ય અવંતી નગરીમાં યજ્ઞાદિકનું અનુષ્ઠાન કરનાર સત્યકુળમાં ઉત્પન્ન થયેલ શુદ્ધ આચરણ વાળો શુભ કર્મમાં પ્રણાયણ વેદ તથા શાસ્ત્રમાં કુશળ તથા વિચક્ષણોમાં એવો એક દીક્ષિત નામનો બ્રાહ્મણ હતો. તે બ્રાહ્મણ ધર્મના પરાયણ કુલીન સ્ત્રી હતી. ભક્તિભાવ વાળી તે પોતાની સ્વામીની આજ્ઞાનું પાલન કરતી. તે બ્રાહ્મણને સુનિધિ તથા વેદનિધિ નામના 2 પુત્ર હતા. તેમાં સુનિધિ જ્યેષ્ઠ પુત્ર તો માતા પિતાની ભક્તિમાં પરાયણ હતો. વેદનિધિ નામનો નાનો પુત્ર પણ તે વેદ તથા શાસ્ત્રમાં વિશારદ હતો, પરંતુ તેને વેશ્યાનો સંગ હતો. વેદનિધિ નિરંતર વેશ્યાના ઘરે જ ભક્ષ્ય ભોજન કરતો. તે વૃત્તાંત તેના માતા પિતા ને જાણવામાં આવ્યું, તેથી તેણે તેમને વાળ્યો તો પણ તે વ્યસનથી મુક્ત થયો નહીં. તેમજ માતા તથા ભાઈઓ પણ વારંવાર તિરસ્કાર કર્યો, છતાં તે પાપી પોતાનું વ્યસન છોડ્યું નહીં. ત્યાર પછી કોઈ વખતે પસંદ થયેલા રાજાએ દીક્ષિત બ્રાહ્મણને સુંદર હીરાની વીંટી આપી. તે ઘર દીક્ષિત બ્રાહ્મણ પોતાની સ્ત્રીને આપી તેને સારી રીતે સાચવી ઘરમાં મૂકી. પરંતુ દુરાત્મા એવા પુત્રને જોઈ લીધી. તેને ઘરમાંથી રાત્રિમાં લઈ વેશ્યાને આપી. કોઈ વખતે નૃત્ય કરનાર તે વેશ્યા વીંટી ધારણ કરી રાજા પાસે નૃત્ય કરવા ગઈ. તે વખતે રાજાએ વીંટી વેશ્યા પાસે જોઈ તેને પૂછ્યું, આ વીંટી ક્યાંથી મળી? એવા રાજાના વચન સાંભળી પ્રથમ વખત તો તે જૂઠું બોલી પણ ઠગવા લાગી. પણ જ્યારે તે રાજાએ અતિ આગ્રહથી તેને તિરસ્કાર કર્યો, ત્યારે તેને યથાર્થ કહ્યું કે તે સાંભળી બળાત્કારથી તે પાસેથી વીંટી લઈને રાજાએ પોતાની પાસે રાખી. પાતાકારમાં તે દીક્ષિત બ્રાહ્મણને બોલાવી, તને આપેલી વીંટી કઈ કામ છે તે પાછી આપ, પછી પાછી તું લઈ લેજે. ત્યારે બ્રાહ્મણ ઘરે આવી પોતાની સ્ત્રીને કહ્યું, હે પ્રિય, મેં તને જે વીંટી આપી છે તે તું પાછી આપ. આથી તે સ્ત્રી જ્યાં પોતે વીંટી મૂકી હતી ત્યાં ખોરવા લાગી, પણ તે જડી નહીં. તેથી તેણે પોતાના સ્વામીને કહ્યું, હે પ્રભુ, વીંટી તો જડતી નથી. એવા સ્ત્રીના વચન સાંભળી દુઃખ સંપન્ન એવા બ્રાહ્મણે રાજાની આગળ તે જ રીતે નિવેદન કર્યું, હે રાજન, વીંટી તો મળી નહીં, શું કરું? કોણ જાણે ક્યાં ગઈ? એવા બ્રાહ્મણના વચન સાંભળી રાજાએ બનેલું સર્વ વૃત્તાંત બ્રાહ્મણને સાંભળ્યું. આથી દુઃખી થયેલા બ્રાહ્મણે ઘરે જઈ પોતાની સ્ત્રીનો તિરસ્કાર કરી કહ્યું, હે પાપીશ, હે કુરભાઈએ આ તે શું કર્યું? એમ સ્ત્રીને કહી પછી તે બંને તિરસ્કાર પૂર્વક પુત્રને કહ્યું, ઘરમાંથી તું ચાલ્યો જા. પૂરમાં દૂષણરૂપ તારું અમારે કઈ પ્રયોજન નથી. એમ કહી તે વેદનિધિ નામના પુત્રને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યો. ઘરમાંથી બહાર નીકળેલા તે કોઈ બીજે સ્થાનકે જઈ નિર્ગમન કરતો હતો. પછી તે નર્તકી વેશ્યાને પણ તેનો તિરસ્કાર કર્યો. આથી તે ભૂખ્યો તરસ્યો રાત્રિ સુધી તેમ જ ફરતો રહ્યો. તે દિવસે લોકોનું પાલન કરનારી એવી શિવરાત્રી હતી, તેથી કોઈ ધનવાન પુરુષ પણ ધણાય પ્રકારનું પૂજ્ય દ્રવ્ય તેમજ વિવિધ પ્રકારનું નૈવેદ્ય લઈ જલ્દીથી શિવના મંદિરે ગયો. તે જોઈ પસંદ થયેલો વેદનિધિ નામનો તે બ્રાહ્મણ પુત્ર હું પણ આમાંથી ભક્ષણ કરીશ એવા વિચાર કરી તેની પાછળ ચાલ્યો ગયો. તે એ રીતે શિવના મંદિરે જઈ તેણે સર્વજન સહિત તે પૂજા સામગ્રી જોઈ, હમણાં જ તે અહીંથી જતો રહેશે, ક્યારેક હું આ અન્ન ભક્ષણ કરું, કોઈ પ્રકારે પણ મારે હમણાં આ બધું ખાઈ જવું એમ વિચાર કરી તેણે ત્યાં જાગરણ કર્યું. તે વખતે તે લોકો પણ 4 પ્રહર પૂજા કરી નૃત્ય તથા ગીત ગાઈ પ્રહરની સમાપ્તિ સમયે સારી રીતે નિંદ્રિત થયા. કેટલાક ઘરે ગયા અને કેટલાક તો મંદિરમાં જ સૂતા રહ્યા. એ રીતે નિંદ્રિત થયેલા તેમને જોઈ વેદનિધિ નામનો તે બ્રાહ્મણ પુત્ર શિવની પાસે નિવેદન કરેલા વિવિધ પ્રકારના પકવાનને ગ્રહણ કરવાની ઈચ્છાથી ધીરે ધીરે શિવ પાસે ગયો. તે વખતે ત્યાં પ્રકાશ રહિત થયેલા દીપકોને જોઈ સારી રીતે દંડ દેખાય તે માટે ખાવા મોટાના મસ્તક ઉપર વસ્ત્રના કટકાને લઈ તે વડના મહાદેવ ઉપર પ્રકાશ થાય એ રીતે પ્રકાશમાં દીવો કરી બધું અન્ન ગ્રહણ કરી ધીરે ધીરે જવા લાગ્યો. તે વખતે સૂતેલા તે સર્વ લોકોને તેના પગનો સ્પર્શ થયો. તેથી વિહળ થઈ ઉભા થયેલા તેઓએ આ કોણ છે, આ કોણ છે એ રીતે કહેવા લાગ્યા. પછી બીજા કેટલાક આ ચોર એમ કહેવા લાગ્યા.
એવામાં તેમના વચન સાંભળી ભય પામેલા બ્રાહ્મણ પલાયન થવા લાગ્યો. તે વખતે તે લોકોનો રાજાના સેવકોનો તેની પાછળ દોડ્યા. પલાયન કરતા તેઓ તેને જોઈ તેની પાછળ બાણ ફેંક્યા. તે બાણ તેને લાગ્યા નહીં, તેથી તે વેદનિધિ નામનો બ્રાહ્મણ પડી ગયો ને મરણ પામ્યો. હે ઋષિ શ્રેષ્ઠો, એ રીતે અજ્ઞાનથી તેને વ્રત થયું તથા રાત્રિના જાગરણ થયું. તેથી શિવના કૃપાળુ પરાને લીધે તેનું કલ્યાણ થયું. એ જ વખતે મરણ પામ્યો. તે સમયે યમરાજના દૂત આવી ઉભા રહ્યા. તેમને અત્યંત બળવાન એવા શંકરના ગણ આવ્યા. એ વેળાએ બંને પરસ્પર વાદ થયો. શિવના ગણોએ યમદૂતના દૂતોને કહ્યું કે દંડ લઈ તમે કેમ આવ્યા છો? એવા વચન તેમના વચન સાંભળી યમદૂતોએ તેમને કહેવા લાગ્યા કે જન્મથી આરંભી આણે પાપ કર્યું છે. પુણ્ય તો અણુ માત્ર છે, માત્ર તમે એને લઈ જવા આવ્યા છે. એવા યમદૂતોના વચન સાંભળી સર્વ ક્ષણ માત્રમાં ભસ્મ થઈ ગયું, કેમ કે તેણે શિવનું વ્રત કર્યું અને રાત્રિએ જાગરણ કર્યું. તેથી એનું સર્વ પાપ નષ્ટ થઈ ગયું છે. એમ પરસ્પર વિવાદ કરતા તે સર્વ યમરાજ પાસે ગયા. શિવના ગણને આવતા જોઈ નમસ્કાર કરી યમરાજે કહ્યું, શિવના ગણો કહે છે કે તે સત્ય છે. શિવ વ્રતથી તેનું પાપ કરી ગયું છે. એમ કહી તે બ્રાહ્મણને કલિંગ દેશનો અધિપતિ કર્યો અને પ્રણામ કરીને કહ્યું, ભાગ્યવાન છો. પછી કલિંગનો અધિપતિ શિવ પૂજનમાં પરાયણ કરી હંમેશા શિવરાત્રિનું વ્રત અને શિવ પૂજનમાં તત્પર રહેતો હતો. પછી પોતાના રાજ્યમાં શિવની પૂજા થતા શિવાલયોનો દીપકો કરાવી તે રાજા મુક્ત પામ્યો. એ ઋષિઓ, વ્રતનું મહાત્મ્ય જુઓ. એ રીતે અજાણ્યા ફળાથી વ્રત કરનાર પણ જ્યારે મુક્તિ પામ્યો, ત્યારે પરમ ભક્તિથી વ્રત કરનાર પરમ મુક્તિ પામશે. તેમાં સ્ત્રી શું? તમે પણ તેમ તેણે ચોરી કરવા માટે દીવો પણ સરખો કર્યો હતો, પણ કંઈ સારી બુદ્ધિથી ન કર્યો તો પણ એવી રીતે સારી ગતિને પ્રાપ્ત થયું. ત્યારે જે જાણીને શ્રદ્ધાથી દીવો કરે તેનું શુભ પદ પામે. તેમાં શું? માટે શિવરાત્રિનું વ્રત સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. વળી શિવથી પર બીજા દયાળુ તથા પાવન પણ નથી. એ ઋષિચર, જે સાંભળી મનુષ્ય ક્ષણ માત્રમાં સર્વ પાપથી મુક્ત થાય. એવું જે કંઈ તમે મને પૂછ્યું તે મેં તમને કહ્યું. આ શિવના વ્રતથી બીજું કોઈ શ્રેષ્ઠ વ્રત નથી. માટે પરમ દેવ પણ શિવ જ છે, પરમ પદ પણ શિવ જ છે, પરમ મુક્તિ પણ શિવ જ છે. એથી બીજું શ્રેષ્ઠ વ્રત નથી. ઇતિ શ્રી મહાપુરાણે જ્ઞાન સંહિતામાય ગુજ્જર ભાષાયામ પંચતમ અધ્યાય સમાપ્ત. ઓમ નમઃ શિવાય. હર હર મહાદેવ, હર હર મહાદેવ, હર હર મહાદેવ. ઓમ નમઃ શિવાય. અધ્યાય 76મો. ઋષિઓ, હે સુત, મુક્તિ એટલે શું? તેમાં શું થાય? એ અવસ્થા કેવી થાય? તે તમે અમને કહો. સુત, હે ઋષિઓ, મુક્તિ 4 પ્રકારની કહેવાય. તેને હું તમને કહું છું. સારૂપ્ય, સાલોક્ય, સાનિધ્ય અને સાયુજ્ય. એ રીતે 4 પ્રકારની મુક્તિ છે. આ વ્રતથી જે થાય છે તે સાયુજ્ય છે. મુક્તિ થાય છે તે કેવી રીતે છે? હું કહું તે ઋષિ શ્રેષ્ઠ તે ઋષિ શ્રેષ્ઠ, જેથી સર્વ ઉત્પન્ન થાય છે, તે જે વડે સર્વનું પાલન થાય છે, જેમાં સર્વ લીન થાય છે, જે વડે સર્વ વ્યાપ્ત છે. મુનીશ્વરો, તે જ શિવનું રૂપ એમ બધું જનો કહે. તે રૂપને વિષ્ણુ, બ્રહ્મા, સનત કુમાર, નારદ, મર્કંડેય આદિ વ્યાસ ઋષિ વ્યાસ પણ જાણતા નથી. ત્યારે તમે તો ક્યાંથી જાણો? તેમજ બ્રહ્માના પુત્રો તથા સદા પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરતા વેદો પણ આ નહીં એમ કહી રહેલું જગતનું કારણ તે બ્રહ્મ એમ પણ કહ્યું, પણ અપરોક્ષણાથી તે જાણ્યું નહીં. કેમ કે તે સત્ય, જ્ઞાન, અનંત ચિદાનંદ રૂપ, નિર્ગુણ, નિરાધિપત, નિરંજન અવયવ છે. રક્તપીત, શ્વેત તથા નીલ વર્ણ સહિત મન સહિત વાણી પણ જેને પ્રાપ્ત થયા વગર નિવૃત્ત થયા છે, તે સર્વનું આદિ તે શિવ નામે બ્રહ્મ છે. આકાશથી પેઠે સર્વ વ્યાપક છે. નહીં સ્થૂળ, નહીં સૂક્ષ્મ, આ દુઃખાદિ રહિત, કામાદિ શૂન્ય, પ્રાણથી મત્સર રહિત, વિરાક રહિત, અલોક પરલોકમાં ચોતરફ વ્યાપક થઈ રહેલું તે નામ બ્રહ્મ છે. તેની પ્રાપ્તિ શિવના ભજનથી થાય. માટે મુક્તિ માટે શિવની સેવા કરવી. જે સાંભળી મનુષ્ય સર્વ પાપથી મુક્ત થાય, એમાં સંશય નથી. એવું તમે પૂછ્યું તે મેં તમને કહ્યું. ઇતિ શ્રી મહાપુરાણે જ્ઞાન સંહિતામાં ગુજ્જર ભાષામાં 76મો અધ્યાય સમાપ્ત. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. હર હર મહાદેવ, હર હર મહાદેવ, હર હર મહાદેવ. હવે આપણે જ્ઞાન સંહિતામાં આગળની કથાનું શ્રવણ કરીશું. ઋષિઓ, શિવ કોણ છે? હરિ કોણ છે? રુદ્ર કોણ છે? જે જગતના કર્તા છે, જે કહેવાય તે કોણ છે? એ શિવાદિક નિર્ગુણ કોણ?
નિર્ગુણ છતાં પણ ગુણવાન છે તે કોણ? તે સર્વ તે તમે અમને કહો, કેમ કે અમારો સંશય તમે કાપવા યોગ્ય છો. જે નિર્ગુણ એવા પરમાત્માથી સર્વ ઉત્પન્ન થયું તેને વેદ તથા વેદાંત જાણનાર શિવ કહે છે. નિર્ગુણ એવા શિવથી પુરુષ સહિત પ્રકૃતિ ઉત્પન્ન થઈ. તે પ્રકૃતિ પુરુષે ત્રિશુળ ઉપર રચેલા પંચકોશી નામના વિખ્યાત સ્થળે પ્રાપ્ત તપ કર્યું. તેટલામાં પુરુષના અંગમાંથી હર્ષથી ઉત્પન્ન થયેલા જળ વડે ઉત્પન્ન થયેલું સર્વવ્યાપ થઈ ગયું. ત્યારે મુનિઓએ નારાયણ એવું તેનું નામ કહ્યું. પ્રકૃતિ હતી તે નારાયણ રૂપે પ્રખ્યાત થઈ અને પુરુષના નામાભિક કર્મથી પિતામહ બ્રહ્મા એવા ઉત્પન્ન થયા. તેમણે તપ કરી સનાતન એવા વિષ્ણુને જોયા. વૈકુંઠવાસી વિષ્ણુ તથા બ્રહ્માના પોતપોતાના ઉત્કર્ષમાં થયેલા વાતથી નિવૃત્ત માટે નિર્ગુણ એવા શિવમાંથી મહાદેવ પ્રસિદ્ધ રૂપ અવિભક્ત થયું. તેમણે કહ્યું હતું કે હું રુદ્ર નામે બ્રહ્માના કપાલથી ઉત્પન્ન થઈશ. લોકોને અનુગ્રહ કરનાર તે શિવ રુદ્ર નામથી વિખ્યાત થયા. એ રીતે અરૂપ એવા મહાદેવના લોકને ધ્યાન કરવા માટે પોતે રૂપવાન થયા. ભક્ત વાત્સલ્યકાર સાક્ષાત શિવને જે જાણવાન બીજા બ્રહ્માંડિક ને જે ઉત્પન્ન થાય છે તે કર્મ કરી લઈ પામે, તેમ રુદ્ર લય પાસે નહીં. રુદ્ર શિવમાં જ લય થાય. કેમ કે જે કઈ માયાને અધીન છે, બીજા તો માયાને હોવાથી લયને પામે. કારણ ભગવાન રુદ્ર તો એ સર્વને ઉત્પન્ન કરનાર છે. એ શ્રુતિમાં કહ્યું. માટે બીજા સર્વ બ્રહ્માદિક દેવતાઓનો રુદ્ર ને ભજને તે રુદ્ર કોઈને ભજે નહીં. જે પુરુષો નિરંતર બીજા વિષ્ણુ આદિ દેવને ભજે તે દેવાત્મામાં લીન થાય. ત્યાર પછી ભલે ઘણે કાળ સુધી વિષ્ણુ આદિ દેવ સહિત શિવા તાદાત્મ્યને પામે. જે કોઈ સાક્ષાત રુદ્રને ભજે તો તે દેહપાત પામે, શિવને પ્રાપ્ત થાય. એમને બીજા દેવતાઓની ઉપાસના કરવાની જરૂર નથી. એ રીતે શ્રુતિમાં કહ્યું. અવિદ્યારૂપ જાલમય બ્રહ્માંડી તૂર્ણ પડ્યા જગતની ઉત્પત્તિ કે વિનાશના યોગોથી બ્રહ્મરૂપ એક સરસ શિવના જ્ઞાનથી તરી જાય. માટે તમે કહો છો કે દૈત્યાપતિ થઈ. ત્યાં કહું તે સાંભળો. બ્રહ્મા આદિથી તૂર્ણ પડે જે કંઈ થાય દેખાય જે તે સર્વ શિવ જ છે, એમાં સંશય નથી. સૃષ્ટિ પૂર્વે પણ શિવ હતા, સૃષ્ટિ મધ્યે પણ શિવ છે, સૃષ્ટિ અંતે પણ શિવ જ રહે છે. તેથી તે સદા શિવ છે તે રીતે કહેવાય. માત્ર હે ઋષિશ્વરો, નિર્ગુણ પણ તે શિવ જ જાણવા. જે શિવે શ્વાસ વડે વેદરૂપ વાણી કે અનેક મંત્રો આપ્યા, ધ્યાન તથા પૂજન બતાવ્યું, તે શિવ સર્વ વિધાના અધિષ્ઠા છે. એવી સનાતનની શ્રુતિ છે. માટે તે શંકર સર્વને અનુગ્રહ કરનારા છે. કરતા પાલનકાર સાક્ષી તથા સહાર કરનાર પણ તે જ છે. બીજા વિષ્ણુ આદિકને કાળનું માન તથા કાળની કરનાર છે. રુદ્રને તો કાળનું જ્ઞાન અને તેની કરના પણ નથી. કેમ કે તે પોતે સૌને સંહાર કરતા છે. તે પોતે સાક્ષાત મહાકાળ છે. તેથી મહાકાળી પણ તેનો આશ્રય કરી રહ્યા છે. જેમ બ્રહ્માદિક રુદ્રનો પ્રાદુર્ભાવ કર્યો, તેમજ તે રીતે મહાકાળીનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. માટે સર્વનું કારણ તે શિવ જ છે. વિષ્ણુ આદિ કાર્યભૂત છે. શિવની શક્તિ વડે બંધુ વ્યાપ્ત છે. જગતની ઉત્પત્તિ તથા લય કરનાર પણ તે જ છે. શિવને ઉત્પન્ન કરનાર તથા સહાર કરનાર કોઈ સાંભળ્યું નથી, તેમ તેનું કોઈ દ્વેષમય નથી. પોતે સર્વનું કલ્યાણ ને ક્યારે પોતાનું કોઈ પણ કારણ વગર એમાં પોતે સૃષ્ટિ કાર્ય અનેક બને છે. સહાર વખતે અનેક રૂપ એવા પોતે એક બને છે. જેમ એક બીજ પુષ્પ પનાદિ અવયવ વડે નાના પ્રકારનું થઈ એક જ વૃક્ષમાં બીજા વૃક્ષને ઉત્પન્ન કરવા સમર્થ એવું બીજ થાય છે. તેમજ વસ્તુઓનો તો સર્વ કાર્યજાત મહેશ્વર એવા શિવરૂપ જ છે. હે ઋષિશ્વરો, મેં જે તમને કહ્યું તે જ્ઞાનવાન એવા વેદ વ્યાસાદિક જાણે છે. બીજું કોઈ જાણતું નથી. એવા સૂતના વચને સાંભળી મુનીશ્વર એવા સોનાદિક તેને આવીને રીતે પૂછવા લાગ્યા. હે સૂત, જે જાણી મનુષ્ય શિવરૂપ બને એનું જ્ઞાનનું લક્ષણ તમે અમને કહો. શિવરૂપ સર્વરૂપ એમ કેમ? સર્વ સ્વરૂપ કેમ? હે સૂત, એ બધું અમારા હિતમાં માટે કહો. ઇતિ શ્રી મહાપુરાણે જ્ઞાન સંહિતામાં ગુજ્જર ભાષામાં 77મો અધ્યાય સમાપ્ત. અધ્યાય 78મો. જ્ઞાન સંહિતામાં આપણે આજે અધ્યાય 78મો સાંભળીશું. તે પહેલા આપણે જ્યાં બેઠા હોઈએ ત્યાંથી એક વખત હર હર મહાદેવ, હર હર મહાદેવ, હર હર મહાદેવનો નાદ કરીએ અને આપણે આગળ કથા શ્રવણ કરીશું. શ્રુત, હે ઋષિઓ, જે રીતે સાંભળ્યું તે પ્રમાણે હું તમને સાંભળો. બ્રહ્મા, નારદ, સ્કંદ, સનત કુમાર, વ્યાસ તથા કપિલ એ સર્વના સમાજમાં નિશ્ચયપૂર્વક આવી રીતે કહેવાયું છે. જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેય એ ત્રણ ત્રિપુટી કહેવાય. તદાત્મક એવું આ સર્વ જગત શિવરૂપ છે. બ્રહ્મા આદિ લય તૃષ્ણ પ્રયત જે કઈ જગત થાય છે તે સર્વ શિવ જ છે.
એમાં સંશય નથી. જ્યારે તેને ઈચ્છા થાય ત્યારે તે જગતને કરે છે, તે માટે સર્વને જાણે છે. તે કોઈ પણ જાતનો નથી. તે કોઈ પણ જગતને રચી પોતે તેમાં પ્રવેશ કરી તેમ પણ જેમાં સૂર્યાદિક જલાદિ રહેલા પ્રતિબિંબથી દૂર રહે તેમ દૂર છે. વાસ્તુતાએ પોતાને સર્વાત્મક પણ હોવાથી પ્રવેશ ન થયો હોવા છતાં જ પ્રવિષ્ટ એવા ભાષે છે, જેમ કે પોતે જ સર્વરૂપે સમાન છે. દૈત્ય વિશ્વ બુદ્ધિ ભેદ અવિદ્યામૂલક વસ્તુતઃ બ્રહ્માથી બીજે કંઈ જ નહીં. કદી વૈશ્ય વિષાદિક શાસ્ત્રમાં દૈત્ય મતરૂપ બુદ્ધિ ભેદ રખાય છે, તેમ અવિદ્યાકૃત જ છે. માટે વેદાંત જાણનાર પુરુષ કેવળ અદ્વિતને જે પ્રતિપાદન કરે છે. કેમ કે શિવ પરમાત્માનો અંશ છે, માટે જળ તરંગથી તેથી જુદો નથી, તથાપિ અવિદ્યા વડે તે પરાધીન થયો છે. તેથી પોતાને પરમાત્માથી ભિન્ન જાણે છે, પણ શ્રાવણાદિ સાધનો વડે તે અવિદ્યાથી મુક્ત થાય તો શિવ રૂપ થાય. તે સાક્ષાત શિવ સર્વમાં સમાન રીતે વ્યાપક થઈ રહ્યા છે. એ રીતે ચેતન થતા અચેતનમાં સર્વત્ર સંકર રહ્યા છે. તથાપિ તે શ્રુતિ બુદ્ધિ ભક્તિપૂર્વક શ્રાવણાદિ વિધિરૂપ ઉપાય કરે તો જરૂર એમના દર્શન પામે. જેમ વ્યાપક અગ્નિ કાષ્ટમાં રહે, પણ જે અગ્નિ આદિક રૂપ કાષ્ટને મંથન કરે તે જરૂર અગ્નિ જુએ, તેમજ હે ઋષિ સતમો, જે ભક્તિ આદિ સાધન કરે તે અવશ્ય શિવને જુએ, એમાં સંશય નથી. ચોતરફ શિવ 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 જ છે, બીજું કંઈ પણ નહીં. તમે કહો છો કે સર્વ શિવામય એક રૂપ જ છે, ત્યારે વિવિધ પ્રકારનું કેમ દેખાય છે? તો જેમ કે આકાશ ઘટાડી ઉપાધિ વડે જુદું જુદું દેખાવા માંગે છે, તેમ શંકર પણ ઉપાધિને વડે નાના પ્રકારે ભાષે છે. જેમ સમુદ્ર એક છે, પણ ફેન તરંગી ઉપાધિ ભેદથી ભિન્ન ભાષે છે. જેમ મૃતિકા એક જ છે, પણ ઘટાસરવાદી ઉપાધિ ભિન્ન જેવી લાગે છે. તેમજ સુવર્ણ રૂપાણી સુવર્ણ એક છે, તથાપિ કુંડલ ઉપાધિ ભિન્ન જેવું ભાષે છે. તેમજ પરમાત્મા પણ અહંકાર આદિ ઉપાધિ ભેદે જુદા જુદા પામે છે એમ દેખાય છે. તથાપિ વસ્તુઓનો કાર્ય કારણમાં ભેદ નહીં. એમ બીજાઓમાંથી અંકુરાદિક થાય છે, તેમના નાના પ્રકારના ફળો ઉત્પન્ન થાય છે. પછી પરિપાક દશામાં ફળની અંદર ઉત્પન્ન થયેલું બીજું બાકી રહે છે, બીજું નાશ પામે છે. તેમજ સૃષ્ટિની પૂર્વે તથા અંત બ્રહ્મ જ રહે છે. જ્ઞાન થવાથી જે બીજે દેખાય છે, તે અજ્ઞાનથી વિવિધ પ્રકારનું જગત દેખાય છે. કેમ કે સર્વ શિવ જ છે, અશિવ સર્વ છે, તેમાં કંઈ પણ ભેદ નથી. તમે કહેશો એ જ્ઞાની એકતાથી નથી જોતા, તે વિવિધ પ્રકારનું કેમ જુએ છે? ત્યાં કહું છું તે સાંભળો. જેમ સૂર્યાદિ છે, પણ પુરુષ નેત્રના વિકારથી અનેક જુએ છે, તેમ જલાદિ પણ વિશેષ કરીને દેખાય છે, પરંતુ વાસ્તવિક ચંદ્ર સૂર્યાદિ એક જ છે. તેમજ સર્વાત્મા પરમેશ્વર એક જ છે. જેમ કે પ્રકાશ વડે સર્વત્ર વ્યાપક એવો સૂર્ય સ્પર્શવાન દર્દ સંબંધ ભાસ સમાન છે, તો પણ જાગ્રત સાથે વસ્તુઓને બનતો નથી. તેમજ પરમાત્મા વ્યાપક છે, તો પણ સર્વને મિથ્યાપણું છે, તેથી ક્યારે પણ તેઓ પોતે સંબંધ થતા નથી. આ વિદ્યા વડે હું કરતા છું એવી અહંતાથી જીવ કહેવાય, તેનાથી મુક્ત થાય, પોતે શંકર છે. જેમ સુવર્ણમાં જ્યારે તાંબુ મળે ત્યારે તે અલ્પ મૂલ્યવાન થાય, તેમ અહંકારયુક્ત આત્મા બંધન પામે છે. તેમજ સુવર્ણને શારીરિક તપાવી શુદ્ધ કરીને તેમાં પાછું મૂલ્યવાન બને. તેમજ જીવ પણ ભક્તિભાવથી સદગુણને પ્રાપ્ત કરી શિવની બુદ્ધિથી તેનું પૂજન સ્મરણ અને ધ્યાન તથા સ્તવન કરે છે. તેને પાપ દૂર થાય છે. પાપાદિક નાશ થવાથી તેનું મૂળ રૂપ અજ્ઞાન અને પરનાશ થાય છે. ત્યાં બધું એવો તે પુરુષ શરીરને અસ્થિર પામવાથી માને નિત્યરૂપ એવા સનાતન શિવને જ ભજે છે. શિવના ભજન વડે અજ્ઞાનથી દૂર થઈ જ્યારે તે જ્ઞાનવાન થાય છે, ત્યારે જ્ઞાનમૂલક અહંકારથી મુક્ત થઈ શિવમય પામે છે, શિવ ભાવ પામે છે. તેમાં દર્પણ પોતાનું રૂપ દેખાય છે. તેમજ સર્વવ્યાપક એવા શંભુને જ્ઞાની જુએ છે, તેમાં સંશય નથી. રાજાદિકાને પ્રાપ્ત થઈ હર્ષ ન કરનાર, હર્ષ મટી શકે એવા વ્યાધાદિપ પ્રાપ્ત થઈ દુઃખ ન માનનાર એવો જીવ મુક્ત છે. દેહ પડ્યા પછી શિવમાં લય પામે અથવા જ્યારે જ્ઞાનવાન થાય ત્યારે સુખ દુઃખને સમાન માનનારો તત્વના વિવેકથી આત્મયોગ વડે જ્યારે શિવને વિશે લીન થાય છે, એ રીતે જ્યારે મુક્ત થાય ત્યારે તેના સર્વ બંધન દૂર થાય છે. શિવ તત્વ જ્ઞાનનું કારણ આત્મયોગ, તેનું કારણ સ્મરણ કીર્તિના રૂપ શિવ ભક્તિ, તેવી ભક્તિનું સાધન ભગવાનના પ્રેમનું કારણ વેદાંત શ્રવણ, તેનું કારણ સત્ય પુરુષોનો સત્સંગ, તેનું કારણ સદગુરુ. એ રીતે શિવ તત્વનું જ્ઞાન થવાથી જરૂર મુક્તિ થાય, એમાં સંશય નથી. એ રીતે જાણી શિવ તત્વને જાણવા ઈચ્છતો પુરુષ અન્ય ભક્તિ વડે સદા શંભુનું ભજન કરવાથી શંભુને પામે, એમાં સંશય નથી. ભક્તિમાં કંઈ
વિઘ્ન આવે તો ફરીથી સામાયિક સંસ્કારયુક્ત જન્મ પામી ભક્તિયુક્ત એવા તે શિવને ભજન ભજવાથી અંતે મુક્તિ પામે એમાં સંશય નથી. આથી જો કોઈ અધિક દેવ નથી માટે એવા પામવાથી પાછું જન્મ મરણ થાય નહીં. પૂર્વે હજારો જન્મના તપ દાન વસ્ત્રાદિક જો કર્યું હોય તો શિવ ભક્તિમાં ઉત્પન્ન થાય. તેથી ભક્તિ કરનાર જીવન મુક્ત થાય. અને આ મેં તમને જેના નાના પ્રકારના વાક્યો કહ્યા તે પ્રસિદ્ધ એવા રત્નકુમાર નારાદિક મુનિ નિશ્ચય કરી વ્યાસ આગળ કહ્યા હતા અને વ્યાસે કહ્યા હતા. મને વ્યાસે કહ્યા હતા. પ્રથમ લિંગથી પ્રાદુર્ભાવ થયો ત્યારે શિવજીએ વિષ્ણુને કહ્યું. વિષ્ણુએ બ્રહ્માને સનાદિકને અને સનાદિક નારદે વ્યાસજીને અને મને અને કૃપાળુ એવા વ્યાસે મને કહ્યું. મેં તમને કહ્યું અને ત્યારે તમારે લોકના કલ્યાણ માટે સોનાદિક શિવની પ્રાપ્તિ કરે એવું જ્ઞાન પ્રત્યેથી શિવને કહેવું, સર્વને કહેવું. હે મુનીશ્વરો, જે તમે પૂછ્યું હતું તે મેં તમને કહ્યું. એવા સૂતના વચન સાંભળી પરમ આનંદને પ્રાપ્ત થયેલા પરમ ઋષિઓ હર્ષથી ગદગદ અંકનથી સૂતને વારંવાર પ્રણામ કરીને કહ્યું, તમારી કૃપાથી અમારા ચિત્તની ભ્રાંતિ ગઈ. એવા સોનાદિકના વાક્ય સાંભળી વ્યાસના શિષ્ય એવા સૂત વ્યાસનું કહેલું તેઓ આવી રીતે કહેવા લાગ્યા. આ જ્ઞાન નાસ્તિકને, શ્રદ્ધાહીનને, અભક્તને તથા શ્રવણ કરનાર જેને ઈચ્છા ન હોય તેને કહેવું નહીં. 18 પુરાણ, મહાભારત આદિ અનેક ઇતિહાસ તથા અનેક વેદો શાસ્ત્રોનો વારંવાર વિચાર કરી તેમાંથી સાર ઉદ્ધાર કરી આ શિવ તત્વાત્મક જ્ઞાનને વ્યાસજીએ મને કહ્યું. જે શ્રવણ કરવાથી અભક્ત હોય તે ભક્તિ પામે. ભક્તિવાન સાંભળે તેને ભક્તિ વૃદ્ધિ પામે. વળી એકવાર શ્રવણ કરે તેને સર્વ પાપ ભસ્મ થઈ જાય. ફરીથી શ્રવણ કરે તો શિવમાં ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય. વળી ફરીથી સાંભળવાથી તમે શિવને જ જોશો. માટે ભક્તિ તથા મુક્તિ રૂપ ફળને ઈચ્છનારા પુરુષોએ પણ વારંવાર આ શ્રવણ કરવું. વ્યાસજીના પણ એવા વચન સાંભળી 5 વાર શ્રવણ કરવું. જે જો ફળનો ઉદ્દેશ કરી સાંભળે તે ફળને પામે એમાં સંશય નથી. જે ઉત્તમ એવા આ આખ્યાનને સાંભળે તેને કંઈ પણ દુર્લભ રહે નહીં. આમ હર્ષથી સાંભળનારા ઋષિઓને વળી સુત પુરાણિક કહે છે. પુરાતન એવા રાજાઓ 5 વાર સાંભળી શિવના દર્શન પામી પરમ સિદ્ધિને પ્રાપ્ત થાય છે. હાલ પણ જે સાંભળે તે પરમ સિદ્ધિને પામે એવા સૂતના વચન સાંભળી પરમ આનંદે પ્રાપ્ત થયેલા તે નાના પ્રકારના સુંદર એવા વસ્ત્ર, ચંદન, નાના પ્રકારના અલંકાર, નમસ્કાર, સત્વન તથા વિવિધ પ્રકારના આશીર્વાદને સ્વસ્તિક વાંચનપૂર્વક શિવની પૂજા કરી તે સર્વ સંતુષ્ટ થયા અને સૂત પણ સંતુષ્ટ થયા. શિવ ભક્તિ પરાયણે એવા પરસ્પર સંતુષ્ટ થઈ આ પુરાણને શ્રેષ્ઠ માની નમસ્કાર તથા ભજન કરવા લાગ્યા. માટે આ પુરાણને જે શ્રવણ કરે તે સર્વ કામના પામે અને અંતે પરમ એવી ભક્તિને પ્રાપ્ત થઈ મુક્તિ પામે. જે પુરુષ સુવર્ણના વૃક્ષયુક્ત 4 વેદે પ્રણામ કરે એવું આ શિવ પુરાણ લખી તેનું દાન આપે તેનો નિરંતર શિવલોક કૈલાસમાં વાસ થાય એવા સંશય નથી. વળી તે નિરંતર શિવના લોકમાં જઈ તે શિવરૂપને પામે. માટે હે સોનાદિક બ્રાહ્મણો, શિવકુમારના પુસ્તકનું દાન આપવું. વળી 4 મન સોના મહર દક્ષિણામાં આપી એ રીતે ભક્તિથી શિવ મહાપુરાણનું દાન આપે તે શિવલોકમાં જાય છે, જ્યાં જઈ પાછોથી પડે નહીં અને શિવની સાયુજ્ય મુક્તિ પામે છે. વાંચનારાને દાન, વસ્ત્ર, અલંકાર, ભૂષણ તથા મિષ્ટાન ભોજન વડે સર્વ કાળમાંથી સિદ્ધિ માટે ભક્તિથી પસંદ કરવું. આ તથા શિવને વિશે જન્મો જન્મ મારી ભક્તિ થાવ એવી ભક્તિ થાવ, મારી ભક્તિ થાવ એ રીતે વારંવાર પ્રાર્થના કરવી. ઇતિ શ્રી મહાપુરાણે જ્ઞાન સંહિતામાં ગુજ્જર ભાષામાં જ્ઞાન પ્રકરણ નિરૂપાય નામ 78મો અધ્યાય સમાપ્ત. હર હર મહાદેવ, હર હર મહાદેવ. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. શિવ મહાપુરાણમાં પ્રથમ સંહિતા જ્ઞાન સંહિતાનું આજે આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ અને કથાને આજે આપણે વિરામ આપીએ છીએ. આવતીકાલે આપણે વિઘ્નેશ્વર સંહિતાથી આપણે શરૂઆત કરીશું. આવતીકાલે આપને આ જ રીતે શિવ મહાપુરાણ કથા સાંભળવા માટેનું આમંત્રણ છે. આપ પણ સમયસર પધારો. આપના મિત્ર મંડળ, સ્વજનો અને કુટુંબીજનોને પણ જણાવો. એવા જ મારે શુભાશીષ સાથે શ્રાવણ માસમાં શિવમય બનીએ, ભક્તિના એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ કરીએ. શ્રાવણ માસમાં શિવમય બનીએ, ભક્તિના એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ કરીએ. એ જ ભાવના સાથે આજની આપણે કથાને વિરામ આપીએ છીએ. ઓમ નમઃ શિવાય.